ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہم بات کریں گے جلسہ سالانہ کے حوالے سے۔ ہمارے جو احمدی ناظرین ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو ہمارے غیرت جماعت بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس 26، 27 اور 28 دسمبر کو جلسہ سالانہ قادیان منعقد ہو رہا ہے۔ جلسہ سالانہ قادیان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہی کے دور سے منعقد ہوتا چلا آیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں 1889 سے 1891 تک کا جو زمانہ ہے وہ بڑی اہم تاریخی اہمیت کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دعوی اللہ تعالیٰ کے اذن سے منظر عام پر آئے، حضور نے وہ دعوے فرمائے۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک جماعت بننی شروع ہوئی، جب حضور نے بیعت لے لی اور پھر اس کے بعد لوگوں کے مخلصین کی ایک جماعت اکٹھی ہونی شروع ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی قیادت میں ظاہر ہے کہ اس جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کا کام لینا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی کہ یحیی الدین و یقیم الشریعہ، آپ کا کام بیان فرمایا تھا، وہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے لینا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس جماعت کی تربیت کی خاطر، اسے اکٹھا کرنے کی خاطر، اسے پاک کرنے کی خاطر حضور نے جلسہ سالانہ کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جلسہ سالانہ میں حضور نے جس طرح سے مشاورت کی نظام کی بھی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے انگریزی رسالے کی بات بھی ہمیں پہلے ابتدائی جلسوں میں 1892 کے جلسے میں نظر آتی ہے، جس کے ذریعے سے یورپ اور امریکہ کی سعید روحوں کو اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی، صحیح کرنے کا حضور علیہ السلام کا ارادہ نظر آتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں بعد میں 1902 میں ریویو آف ریلیجنز کی شکل میں سامنے آیا، اور اللہ کے فضل سے آج تک بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ خلفائے احمدیت کی قیادت اور رہنمائی میں اپنے یہ کام سر انجام دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم جلسہ سالانہ کے حوالے سے بات کریں گے، تعارف دیں گے۔ کچھ تو یہ ہے ضروری ہے کہ ہماری نئی نسل کو بھی معلوم ہو، کچھ جو ہمارے معاندین اور مخالفین کو، چونکہ جماعت احمدیہ کے ہر عقیدے کے بارے میں ہی بات کو الٹ پلٹ کر کے بتایا جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی اگر کوئی غلط فہمیاں ہوں تو وہ ضرور پوچھیں۔ تو ابھی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں مکرم محترم مولانا طاہر المجیب راشد صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور قادیان سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے مکرم محترم مولانا حمید کوثر صاحب۔ تو ہم اپنے ابھی پروگرام کا آغاز کریں گے اور قادیان میں حمید کوثر صاحب سے بات کریں گے۔ حمید کوثر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حمید کوثر صاحب، ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں، ابھی جس طرح ناظرین کو ہم نے بتایا ہے آج ہم جلسہ سالانہ کے بارے میں بات کریں گے، آپ سے ہم یہ درخواست کریں گے، ظاہر ہے جلسہ سالانہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، ایک پورا ادارہ ہے اپنی ذات میں، اس کے اوپر چند منٹ میں بات کرنا تو مشکل ہوگا اس کے پورے پہلوؤں پر، لیکن ایک اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ جلسہ سالانہ در حقیقت ہے کیا، اس کی غرض و غایت بانی جماعت حضرت مرزا صاحب غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ذہن میں کیا تھی، آپ نے کس طرح سے اس کی بنیاد رکھی، کیا غرض و غایت اس کی بیان فرمائی حمید کوثر صاحب؟ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 14ویں صدی کے چھٹے سال 1306 ہجری یعنی 23 مارچ 1889 کو ایک جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا بعد میں نام جماعت احمدیہ ہو گیا، اور اس کے بعد اسی یعنی 14ویں صدی کے 9ویں سال میں آپ نے ایک جلسے کی بنیاد رکھی جس کا نام بعد میں جلسہ سالانہ رکھا گیا۔ یہ 27 دسمبر 1891 میں
پہلا جلسہ مسجد اقصی قادیان میں منعقد ہوا تھا، اور پہلے جلسے کی جو غرض و غائد تھی وہ حضرت مسیح صاحب نے کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی آسمانی فیصلہ، اس میں آپ نے اپنے جو آپ کو اس وقت آپ کی تکذیب کر رہے تھے، آپ کو جھٹلا رہے تھے، مکفر علماء جن میں مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی، محمد حسین صاحب بٹالوی اور ان کے ہم نوا مولوی صوفی پیر زادہ، ان سب کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھیں آپ لوگ بلا وجہ میری تکذیب کر رہے ہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں، آئیے قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق ہم ایک دوسرے کی پرکھ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو جانچ لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ 3 باتیں ہوں گی: امور غیبیہ کا اظہار، دعاؤں کی قبولیت، قرآن مجید کے معارف اور نقاط بیان کرنے میں آئیے میرا مقابلہ کر لے۔ اور اس کے لیے حضور نے تجویز رکھی کہ ایک کمیٹی جانبین سے مقرر کی جائے جو سال بھر اس کا موازنہ کرے اور آخر میں فیصلہ دے۔ یہ آسمانی فیصلہ، یہ کتاب سنانے کے لیے حضور نے یہ جلسہ اپنے احباب جماعت کو قادیان میں بلایا تھا، اور یہ جلسہ مسجد اقصی میں منعقد ہوا۔ بہرحال یہ کتاب پڑھی گئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب جو جواب آئے گا اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس کے 2 دن کے بعد ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 میں ایک اشتہار جاری فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال 27، 28، 29 دسمبر کو قادیان میں جلسہ ہوا کرے گا، اور جس کی غرض و غائد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جو لوگ جماعت احمدیہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور بیعت کر لیتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ٹھنڈی ہو، اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان پر غالب آ جائے، اور ایسی انقطاع کی حالت پیدا ہو جائے کہ سفر آخرت مکروہ نہ ہو، ایسی کیفیت پیدا کرنے کے لیے میں یہ سوچتا ہوں اور میں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ سال میں کم از کم ایک ملاقات ہو اور ایک جلسہ ہو، اور اس کی تاریخوں میں سارے احمدی احباب اکٹھے ہوں اور آپس میں جو محبت کے رشتے ہیں وہ بڑھیں۔ یہ آپ نے اشتہار جاری فرمایا، اور اس کی پہلی آپ نے یہ ایک توجیہ بیان فرمائی کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقوں کی صحبت میں رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور احباب بیعت کر کے چلے جاتے ہیں اور میری صحبت سے اور میری مجلس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اس جلسے میں شریک ہوں۔ یہ ایک سب سے پہلی وجہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ اس جلسے میں حقائق کو معرف بیان کرنے کا شغل رہے گا، اس سے تاکہ ہمارے افراد جماعت جو ہیں وہ ایمان، یقین اور معرفت میں ترقی کریں، اور حضور نے فرمایا اس طرح ان کو اجتماعی دعاؤں کا بھی موقع ملے گا۔ تیسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ دوران سال جتنے بھی ہمارے بھائی نئے جماعت احمدیہ میں داخل ہوں گے وہ بھی معین تاریخ پہ آ جائیں گے، اور پرانے بھائی بھی آ جائیں گے، اور اس طرح یہ آپس میں ملیں گے اور ان سے ایک محبت کا رشتہ قائم ہوگا، تبدد کا رشتہ قائم ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دوران سال جو ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، ان کی مغفرت کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ چوتھی غرض آپ نے یہ فرمائی کہ اس میں تقاریر ہوں گی اور بہت معرفت کی باتیں ہوں گی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تاکہ ہمارے بھائیوں کی معلومات اور دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ پانچواں مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یورپ اور امریکہ میں دینی ہمدردی کے لیے ہم کچھ پروگرام بنائیں گے کہ وہاں اسلام کی تبلیغ کیسے ہو، کہاں کیسے صحیح لوگوں کو اسلام پہنچایا جائے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو۔ چھٹی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائے کلمہ دین حق پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور اس کے لیے قومیں تیار ہیں
جو अनकरीब इसमें आ मिलेंगी, क्योंकि ये उस कादिर का फेल है जिसके आगे कोई बात अनहोनी नहीं। अब ये 1891 से जलसा शुरू हुआ, आज सन 2011 में आए हम, और बीच में 2-1 साल के इनक़िता की वजह से जलसे नहीं हो सके। उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला के फजल से हर साल जलसा ये मुनक़िद होता है, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अग़राज़ व मक़ासिद इस जलसे के इनेकाद के बयान फरमाए थे, अल्लाह ताला के फजल से वो हर साल पूरे होते हैं, और हर साल अफराद जमात इकट्ठे होते हैं, और अल्लाह ताला के फजल से वो पूरी तरह से इससे फ़ायदा उठाते हैं, और गैर भी ये महसूस करते हैं कि ये जलसा जमात अहमदिया की तारीख़ में, इसकी ज़िंदगी में एक संगे मील की हैसियत रखती है, जिससे न सिर्फ अफराद जमात को फ़ायदा होता है, बल्कि हमारे वो भाई जो कि जमात अहमदिया में शामिल नहीं, वो भी जब इस जलसे में आते हैं, यहाँ तकारीर सुनते हैं, खिताबात सुनते हैं, तो वो भी अपने अंदर एक रूहानी तब्दीली महसूस करते हैं। और बहुत से हमारे गैर अहमदी भाई जब इन जलसों में आते हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक देता है, वो जमात अहमदिया में शामिल हो जाते हैं। इससे सबसे बड़ी बात जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी कि ये जो सफ़र है ये महज लिल्लाह ही सफ़र होगा, अल्लाह की खातिर सफ़र करना होगा। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस जलसे में शरीक होने वालों के लिए बहुत दुआएं की हैं, और जो दोस्त इन दुआओं में शरीक हो जाते हैं और जो इस सफ़र में आते हैं और जलसे में शरीक होते हैं, वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन दुआओं के मुस्तहिक़ ठहरते हैं जो हजूर ने इस जलसे में शामिल होने वाले और इसमें शरीक होने वालों के लिए की थी। और इसी तरह अगर हम और इससे पीछे जाएं और कुरान मजीद के ऊपर गौर करें, तो अल्लाह ताला ने सूरह जुमा में सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात काम बयान फरमाए हैं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये 4 काम हैं। एक, यतलू अलैहिम आयातिही, वो उनके ऊपर आयात पढ़ता है, उनको पाक करता है, किताब सिखाता है और हिकमत सिखाता है। यही वो 4 काम, यही वो अहम अमूर हैं जो इस जलसा में पेश नज़र होते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा इसको पेश नज़र रखा, और फिर आपके बाद खलीफतुल मसीह अव्वल, खलीफतुल मसीह सानी, सालिस, राबे, और अब हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस नसरहुल्लाह नसरन अज़ीज़ा अपने खिताबात में इसी कुरानी आयत को और इन उसूलों को पेश नज़र रखते हैं, और हर लिहाज से जमात अहमदिया की तरबियत और इनको कुरानी नुकात समझाने के लिए आप तकारीर फरमाते हैं, जिससे जमात अहमदिया को फ़ायदा होता है। और इसी तरह रोज़ बरोज़ ये सिलसिला अब तरक्की करता चला जा रहा है। अब देखें आपके, अब जलसा सालाना कादियान में शुरू है, अल्लाह ताला के फजल से एक पूरी रौनक है। कभी वो तसव्वुर आता है कि 75 अफराद मस्जिद अक्सा में इकट्ठे हुए थे, और उस वक्त कादियान की क्या हालत थी। और आज देखें कि अल्लाह ताला के फजल से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1882 में ये फरमाया था, वस्से मकाना का, कि अपने मकान को वसी से वसी तर करें। अब उस वक्त हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने 2 छप्पर बनवा लिए थे कि 2 छप्पर बनवा लेते हैं, मेहमानों के आने की अल्लाह ताला ने खबर दी है, और ये भी फरमाया याती का मिन कुल फज्जिन अमीक यातूना मिन कुल फज्जिन अमीक, कि दूर दराज से तहाइफ आएंगे, लोग आएंगे, इतनी कसरत से आएंगे कि उनके आने की वजह से रस्तों में गड्ढे पड़ जाएंगे। तो हजूर को ये पेशगोइयाँ हो रही थी, हजूर को ये इलाही बशारतें मिल रही थी, और हजूर ने उस वक्त 2 छप्पर बनवा लिए थे। लेकिन आज देखें कि अल्लाह ताला के फजल से कादियान में नई सिदई इमारतें बन गई, गेस्ट हाउसेस बन गए, मेहमान खाने बन गए, और अहबाब आ रहे हैं और उसमें ठहर रहे हैं, और रोज़ बरोज़ जमात अहमदिया की तादाद और हाज़री इन जलसों में बढ़ती चली जा रही है। और इससे हमको पता चलता है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शुरू में फरमाया था कि इस जलसे की बुनियादी ईंट अल्लाह ताला ने अपने हाथ से रखी है,
اور قومیں اس کے لیے تیار کی گئی ہیں. اگر یہ کسی انسان کی, دنیاوی انسان کی بات ہوتی تو اس طرح پوری نہ ہوتی اور اس طرح اس کے فوائد ظاہر نہ ہوتے جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. ہم بلکہ غیر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کی زندگی میں ایک بہت اہم سنگ میل ہے اور اس سے جماعت احمدیہ کے افراد کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ محترم مولانا حمید کوثر صاحب، جزاک اللہ. آپ نے واقعی بڑے تھوڑے وقت میں ایک بڑا اچھا اس کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا ہے. آپ نے بالکل بجا طور پہ ابھی فرمایا اپنے گفتگو میں کہ قادیان میں جس طرح سے جو رونق ہے جلسے کی، تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ میں کئی رنگ میں پورے کیے ہیں. مثلا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، جہاں پوری جماعت کے مختلف پہلوؤں پر لاگو ہوتا ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ بھی وہی جس طرح بھی آپ نے بتایا 75 لوگوں سے شروع ہوا، اور پھر اللہ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ اس کی تعداد لاکھوں تک گئی. 1983 میں پاکستان میں جو جلسہ ہوا اس میں 3.25 لاکھ کے قریب افراد اس میں شریک تھے. نہ صرف مرکزی جلسوں کی تعداد بڑھی بلکہ ملک جلسے ہونے لگے. اور اب تو بلکہ جب ہم قادیان کی بہت سی نئی عمارات کو دیکھتے ہیں، نئی بلڈنگز کو، توسیع منصوبے جو وہاں پہ چل رہے ہیں، ترقیاتی کام جو وہاں پہ ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کے بہت خیال آتا ہے مطلب جیسا کہ جو لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جو کہتے تھے کہ کچھ دن نہیں گزریں گے کہ قادیان میں الو بولا کریں گے، اب وہ خدا جانے کیا سوچتے ہوں گے یہ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچی پیرو جماعت کو کہ کس طرح سے عزت رکھی، کس طرح سے لاج رکھی، اور کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک لفظ کو کئی رنگ میں، ہزاروں رنگوں میں اور بہت شان کے ساتھ پورا فرمایا. یہاں سے ہم آگے چلیں گے اور اطال مجیب صاحب آپ کے پاس ہم آئیں گے، اور اپنے کالرز کے پاس جانے سے پہلے کالر سے میں درخواست کروں گا، جلسہ سالانہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جلسہ سالانہ قادیان کا پس منظر ہے. ہمارے ذہن میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی اسے رکھیں کہ جلسہ سالانہ قادیان سے متعلق اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ظاہر ہے کچھ اگر آپ نے سن رکھا ہے تو ضرور آج اس موضوع سے متعلق اگر آپ فون کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہوگی. طاہر مجید صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تاثر جو مخالفین اور معاندین جماعت کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے جلسہ سالانہ کا آغاز کر کے گویا حج کا متبادل کوئی تراش لیا ہے یا بنا لیا ہے. تو آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ جلسہ سالانہ کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ ایک عبادت ہے، کیا یہ کسی عبادت کا متبادل ہے، یہ در حقیقت کیا ہے یہ مجلس، یہ تقریب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو جلسے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بات سب سامعین اور ناظرین پر واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک ایسا روحانی سلسلہ ہے اور ایک ایسی روحانی مجلس اور تقریب ہے جس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کے اندر ایک نیک اور پاک روحانی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آغاز کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب جماعت کی بنیاد رکھی تو اس وقت بھی فرمایا کہ میں تقوی شعار لوگوں کی ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں، اور بار بار اس مقصد کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، خاص طور پر جماعت کے ممبران کے سامنے، کہ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو مجھے محض جلسے کرنے کی اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ عجیب اتفاق ہوا کہ جب 1891 میں اس جلسے کا آغاز ہوا، پھر اگلے سال بھی جلسہ ہوا، لیکن اس کے بعد تیسرے سال کا جلسہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملتوی کر دیا اور فرمایا کہ اس سال یہ جلسہ نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوئے، لوگ آئے، نیکی کے کام ہوئے، نیکی کی تدابیر سوچی گئیں، لیکن مجھے بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے اخلاقی لحاظ سے کچھ اچھا نمونہ نہیں دکھایا، کیونکہ نئے لوگ جماعت میں داخل ہوئے تھے، پرانی عادتیں ان کے ساتھ چلتی ہیں، کمزوریاں بھی ساتھ آتی ہیں، اس لیے بعض لحاظ سے وہ ان توقعات پر پورا نہ اتر سکے نئے آنے والے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان سے چاہتے تھے. لیکن آپ کو اس قدر درد محسوس ہوا اس بات کا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ماننے والوں کے اندر صحیح اسلامی نمونہ نہیں، دوسروں کے لیے محبت اور پیار نہیں، دوسروں کے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں، یہ نیکی کی باتیں ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، تو میں اس بات کا ہرگز خواہش مند نہیں کہ میں ہر سال ایک کٹھ کر لوں، اجتماع کر لوں اور لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس دیکھو کتنے لوگ آ گئے ہیں. میں نیک لوگوں کی ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں، تقوی شعار لوگوں کی جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں. تو اس بنا پر آپ نے ایک رنگ میں
इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करने के लिए उस साल ऐलान फरमाया कि अगले साल 1893 का जलसा नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद अहबाब ने अल्लाह ताला के फल से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की इस नसीहत के बाद भी और तलकीन के नतीजे में और दुआओं की बरकत से अपने अंदर ऐसी नेक और पाकीदा तब्दीली पैदा की कि हमेशा उनका कदम आगे से आगे बढ़ता चला गया। आसिफ साहब, आपने जो सवाल किया है ये दरअसल हमारे जलसा सालाना की रूह को न समझने की बिना पर लोग ये समझते हैं कि शायद जलसा सालाना एक ऐसी इबादत करार दे दिया गया है और गोया इसे हज का एक बदल करार दे दिया गया है, एक मुतबादल इंतज़ाम गोया कर दिया गया है। अजीब बात यह है कि ये जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है इसकी अगर हकीकत को समझा जाए तो हरगिज़ किसी के जहन में ये एतराज़ पैदा नहीं होता, क्योंकि इस जलसा सालाना को कभी भी किसी जगह हज का मुतबादल नहीं करार दिया गया। किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि हज पर जाने की ज़रूरत नहीं, इसके बजाय कादियान चले जाओ। कभी किसी शख्स ने अमलन ऐसा नहीं किया कि चलो हज पर नहीं जाते, उसके बजाय कादियान चले जाते। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि अगर हम हदीस पर नज़र करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो हदीस में आता है कि सहाबा इस कदर आज़ुर्दा और गमगीन हुए कि वो आपस में मिल बैठकर अपने ईमानों को ताज़ा करना चाहते थे। और हदीस में आता है कि वो एक दूसरे सहाबी से फरमाते कि इजलिस बिना नुमिन सातन, क्या हो मेरे भाई हम मिलकर बैठें और अपने ईमानों को ज़िंदा करें, अपने ईमानों को ताज़ा करें। यही वो जज्बा था जिसकी वजह से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस जलसे का आगाज़ किया। और कभी किसी जगह आपने नहीं ये फरमाया, क्योंकि जहाँ तक हज का ताल्लुक़ है ये इस्लामी अरकान में से चौथा रुकन है, बड़ा बुनियादी रुकन है। इसकी इतनी अहमियत है कि जमात अहमदिया में दाखिले के लिए जब इंसान अहद करता है, अहद बैत करता है, तो जहाँ पर नमाज, रोज़ा, ज़कात, वहाँ पर हज का भी ज़िक्र आता है। इन सब बातों को एक लाजमी बात समझ कर वो जमात अहमदिया का मेंबर बनता है और सारी ज़िंदगी मरने तक अपने इस अहद पर कायम रहता है। तो हज का फ़रीज़ा एक बुनियादी इस्लामी फ़रीज़ा है, और ये ऐसा बुनियादी फ़रीज़ा है कि जो लोग हज पर नहीं जा सकते वो भी इसका एहतमाम करते हैं, इस रंग में कि जैसे शरीयत ने इजाज़त दी है कि हज बदल करवा दिया जाए। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बाज़ वजूह की बिना पर, अपनी सेहत की बिना पर, मुखालिफिन की तरफ से फ़तवों की बिना पर और रास्ते का अमन न होने की बिना पर जब ख़ुद आप हज पर तशरीफ़ न ले गए तो आपकी तरफ से हज बदल का अहतमाम किया गया। अगर जमात अहमदिया जलसे को हज समझती तो हज बदल की क्या ज़रूरत थी? हज बदल करवाया गया। फिर देखें कि आपके बाद जब हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए तो आप भी वो थे जिन्होंने हज का फ़रीज़ा अदा किया। खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने भी 1912 में हज का फ़रीज़ा अदा किया। तो अगर वो इस कादियान के जलसे को नऊज़ुबिल्लाह हज का मुतबादिल समझते तो क्या ज़रूरत थी कि हज के लिए जाते। लेकिन आपने जो अफसल था उसको अफसल समझा, जो मुकद्दम था उसको मुकद्दम रखा और इस हज का अहतमाम किया। और सिर्फ़ उन्हीं पर इन्हिसार नहीं, इसके अलावा जमात के छोटे और बड़े जिन लोगों को भी अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है, रस्ते का अमन उन्हें नसीब होता है, इजाज़त उन्हें मिलती है, वो हज करने के लिए जाते हैं। जमात की तारीख़ में एक बहुत ही नुमायाँ और मशहूर शख्सियत हज़रत चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खां साहब की है। आपने हज किया और बादशाह वक्त के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सऊदी अरब में जाकर हज किया, क्योंकि ये वो वक्त था कि जब सऊदी हुकूमत भी सब लोगों को वेलकम करती थी और इस किस्म का तासुब और तंग नज़री उस वक्त नहीं पाई जाती थी जो आज के ज़माने में हमें नज़र आती है। तो उस वक्त बादशाह वक्त ने आपको एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर मदऊ किया, आप उनके मेहमान हुए और आपने हज का फ़रीज़ा अदा किया। तो सवाल यही पैदा होता है कि ये इल्ज़ाम कहाँ से लगा दिया गया कि गोया नऊज़ुबिल्लाह जमात अहमदिया कादियान के जलसे को हज का मुतबादिल करार देती है। हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं। कादियान अल्लाह ताला के फल से एक मुक़द्दस बस्ती है। मुक़द्दस बस्ती होना एक चीज़ है, लेकिन उस जगह पर इस नीयत से जाना कि गोया हज का मुतबादिल है, ये बिल्कुल और बात है। कादियान मुक़द्दस बस्ती इसलिए है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये मौलिद व मस्कन है। आप वहाँ पर पैदा हुए, वहीं पर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वहीं पर आपका मदफन भी है। और ये ऐसी बस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने फ़ज़ल से गैर मामूली बरकत अता की है, इसलिए कि ये तख्तगाह रसूल है। वो रसूल, वो उम्मती रसूल, वो उम्मती नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम इसी बस्ती से उठा। तो अल्लाह ताला ने इस बस्ती को वो तख्तगाह रसूल बनाया
जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बस्ती है। फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मुकाम इसलिए भी बबरकत है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके इब्तदाई 2 खुलफा ने सारा वक्त अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा खलीफतुल मसीह सानी ने भी चंद साल बाद पाकिस्तान में गुजारे, लेकिन बेशतर हिस्सा आपने वहाँ पर गुजारा। तो इस बस्ती की एक फ़जीलत ये है हमारी नज़र में, जो हम हकीकत में समझते हैं कि ये बस्ती ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने इसलिए चुन लिया कि वहाँ पर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बासत हो, और फिर आपने गैर मामूली तौर पर दुआएँ की हैं। हज़रत खलीफा अव्वल ने दुआएँ की हैं, हज़रत खलीफा सानी ने वहाँ पर दुआएँ की हैं, और ये वो बस्ती है जिसके दरो दीवार ने उन दुआओं को कबूल होते देखा। तो इस लिहाज से बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही पाकीज़ा बस्ती है, और फिर इन दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने जो गैर मामूली निशानात कबूलियत दुआ के दिखाए, मुखालिफिन की हलाकत के दिखाए, जमात अहमदिया की तरक्की के दिखाए, ये बस्ती ज़िंदा गवाह है उन निशानों की जो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा को दिखाए। तो इसलिए ये बस्ती हर लिहाज से बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक है, और इसी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ जमात अहमदिया के दोस्त हर साल जलसे के मौके पर भी और दौरान साल भी मुख्तलिफ़ औक़ात में कादियान की बस्ती में जाते हैं। वहाँ के दरो दीवार को देख कर अपनी ईमानों को ताज़ा करते हैं कि कहाँ ये छोटी सी बस्ती जिसको मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक वक्त पे ये फरमाया था कि ये बस्ती एक गार की तरह दुनिया की नज़र से मादूम थी, छुपी हुई थी, कोई न जानता था कि है कादियाँ के दर। और फिर फरमाया कि अब देखो कि किस तरह ये नज़ारा है, एक मरजाए ख़वास यही कादियाँ हुआ। तो ये गैर मामूली इनकलाब आपकी ज़िंदगी में पैदा हुआ और आपकी अज़मत और आपकी सदाकत का निशान बना, और अल्लाह ताला के फल से ये वो मुक़द्दस बस्ती है जो हमेशा जमात अहमदिया के कब्ज़े में रही। कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, बस्तियों को छोड़ना पड़ता है, मुल्कों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया पर ऐसा एहसान किया और कादियान की इस मुक़द्दस बस्ती की ऐसी अज़मत कायम फरमाई कि ये हमेशा जमात अहमदिया के कंट्रोल में रही। हमेशा वहाँ पर नामुसाइद हालात में भी जहाँ फ़रोश सहाबा और दरवेशान किराम वहाँ पर आबाद हुए और उन्होंने इस बस्ती की हिफाजत की अल्लाह ताला की तईद व नुसरत के साथ। तो ये वो मुक़द्दस बस्ती है जिसके जहाँ से बरकत हासिल करने के लिए। और एक दफ़ा मुझे याद है खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने एक बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ बात ये बयान फरमाई कि कादियान में आकर इंसान को एक गैर मामूली सुकून और रूहानियत नसीब होती है, और उसकी वजह यह है कि ये बस्ती वो है जहाँ पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर आजिज़ाना दुआएँ की। इन दुआओं के लिए आपने ख़ास तौर पर बैत दुआ भी बनाया। तो इस बस्ती में आकर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सांसों के साथ हमारे सांस मिल जाते हैं, हम उस फ़िज़ा में सांस लेते हैं। तो ये बरकतें हैं, लेकिन ये सारी बरकतें देखा जाए एक सानवी हैसियत रखती हैं, क्योंकि असल अफजल और औला सबसे मुक़द्दम मक्का और मदीना मुनव्वरा है। मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा जो हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मकामात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने गैर मामूली बरकत दी है। ऐसी बरकत दी है जो कभी कम नहीं हो सकती, हमेशा बढ़ती चली जाती है। तो उस बरकत के ततब्बु में और उसी की झैल में अल्लाह ताला ने जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने जिस बस्ती में ज़हूर किया उसको भी अल्लाह ताला ने गैर मामूली तौर पर बरकत अता की है, लेकिन ये ज़िल्ली तौर पर है। कोई अहमदी ये यकीन कर लें कि कोई अहमदी कभी भी हज की नीयत से कादियान नहीं जाता। हज के लिए जाना होता है तो हज का मुकाम, असल मुकाम वही है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। मक्का मौज़मा है और हज के मुकामात हैं, वहीं पर लोग जाते हैं, वहीं पर जाकर हज करते हैं। तो ये गलत फहमी अगर किसी जहन में है तो इस लिहाज से साफ़ हो जानी चाहिए। नेक मुकामात में जाना, दुआएं करना, ये किसने मना करार दिया है? आमदी जहाँ इजाज़त होती है, मक्का और मदीना इसको अफसल समझते हुए सबसे पहले वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो और उसके साथ बाकी मुकामात हैं जो जिनको भी अल्लाह ताला ने किसी लिहाज से बरकत दी, वहाँ पर जाते हैं। कादियान एक मुक़द्दस मुकाम है, हम इस बात पर यकीन रखते हैं, लेकिन असल बरकत का मुकाम और असल अफजलियत का मुकाम यकीनन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा है। और अताउल मजीद से जिस तरह भी आप बता रहे थे कि मतलब अगर हज का मुतबादिल जलसा सालाना होता तो फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हज बदल कराने की ज़रूरत ना पेश आती। और इसी तरह बाकी जो खुलफा बिल्कुल अव्वल कादियान से हज करने के लिए गए, तो इसका मतलब है वो समझते थे कि कादियान में क़याम जो है ये मेरा हज नहीं करवा, हज मक्के में होगा। बिल्कुल इसी तरह गए, वो भी हज करने के लिए। जी, तो ये जब तक तो ज़ाहिर है जब तक ये बाज़ हमारे
عامروں اور دوسروں کی شریعت نہیں نافذ ہوئی تھی، اس وقت تک تو جب تک توفیق تھی، جب تک حالات اجازت دیتے تھے، اس وقت تک تو اللہ کے فضل سے حضرت خلیفہ مسیح اول کے نام کے ساتھ الحاج مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے، الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہرگز جس طرح بھی امام صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ بالکل بھی کسی بھی طرح سے کسی عبادت، کسی حج کا متبادل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پس منظر دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے ہم اپنے جو احمدی دوست ہیں، بھائی ہیں، ویورز ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں، جو ہمارے نان احمدی ویورز ہیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں، جماعت کا لٹریچر پڑھنا بہت ضروری ہے جو اویلیبل ہے، اور انٹرنیٹ پہ اب اللہ کے فضل سے الاسلام پہ خاص طور پہ ماشاءاللہ حیرت انگیز طریقے سے انہوں نے جلدی سے، مطلب بہت کم وقت میں بہت زیادہ لٹریچر وہاں پہ اپلوڈ کیا ہے، اور وہ وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جماعتی اخبارات ہیں، رسائل ہیں پرانے، ان میں جا کے آپ دیکھیں، کبھی کہیں کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا ہوگا کہ جلسہ سالانہ جو ہے وہ کسی بھی عبادت کا متبادل ہے، یا جماعت احمدیہ نے کوئی نئی عبادت کی شکل اختراع کی ہو، ایسی بھی آپ کو کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ ہر احمدی بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، ہر بندہ، ہر بچہ اس بات کی آپ کو گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے، لٹریچر کو دیکھا جائے، لٹریچر کو پڑھا جائے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ احمدیت میں ہم دیکھتے ہیں، پہلی جلد میں شامل ہے، سلسلہ احمدیہ ہے، یہ بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اس کے اوپر اس میں بھی پہلی جلد میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1891 میں جب پہلا جلسہ منعقد ہوا ہے تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا غرض و غایت اس کی بیان فرمائی، کہیں اس طرح کا کوئی غلط یہ بات بیان نہیں کی جس طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مشاورت کا اہتمام فرمایا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ مشاورت کا جو پہلا ایک مثال ملتی ہے وہ جنگ بدر کے موقع پہ ملتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تمام زندگی میں جو جنگیں درپیش رہیں وہ اسلحے اور ویپنز اور آرمز کی لڑائیاں تو نہیں تھیں، لیکن آپ کو چومکھی اسلام کو جو لڑائی درپیش تھی اس میں آپ نے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو سٹریم لائن کرنے کے لیے جو مختلف مساعی فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے اذن پا کے جلسہ سالانہ ان میں سے ایک ہے۔ اور اب اس وقت ہم اپنے کالرز کے پاس جانے سے پہلے ایک اگر طارق مجیب صاحب اگر آپ ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ تھوڑا سا جی ایک دو باتیں کچھ اور بھی ذکر کرنے والی ہیں۔ ایک بات تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے کا نظام اور جس تیزی کے ساتھ ہر ملک میں اور عالمگیر ملکوں میں، ساری دنیا کے ممالک میں یہ ترقی پذیر ہے، یہ اپنی ذات میں احمدیت کی صداقت کا ایک بڑا نشان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، جیسا آپ پہلے سن چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو اس میں آ کے ملے گی، اور یہ ایک ایسا امر ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی اذن سے رکھی گئی ہے۔ گویا پہلے دن سے ہی جب صرف 75 افراد کا ایک چھوٹا سا اجتماع تھا، مسجد اقصیٰ اس زمانے میں چھوٹی تھی، چھوٹی سی جگہ تھی، 75 لوگ آسانی سے اس میں سما گئے اور اس میں یہ جلسہ ہوا۔ آج کل چھوٹی چھوٹی میٹنگز کے لیے بھی بڑے ہال لیے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایک چھوٹے کمرے میں 75 افراد کے مجموعے کو سے جلسہ سالانہ کا آغاز ہوا۔ لیکن پہلے دل سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ یہ سلسلہ اب ترقی پذیر ہوگا اور کوئی اس کی ترقی کی راہ میں روک نہیں بن سکتا، آپ نے بشارت دی کہ یہ سلسلہ پھیلے گا اور پھولے گا اور ساری دنیا میں ترقی کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کا یہ شجرہ طیبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ جی، اس کے باوجود دیکھیں کہ ہم سے جو لوگ ہیں ساری دنیا میں، اگرچہ ان کے اپنے مقامی ریجنل لیول پہ یا ملکی لیول پہ جلسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو توفیق رکھتے ہیں وہ ضرور قادیان جا کے اس مقدس بستی میں، اس طرح بھی آپ بتا رہے تھے، ضرور جانا چاہتے ہیں اور اس جلسے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد کہ ہر ملک میں جہاں جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ جماعت بڑی کثرت کے ساتھ شامل ہوتی ہے، مرد، عورتیں، بچے سب آتے ہیں۔ پھر قادیان کے جلسے کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کا دائمی مرکز ہے، تو وہاں پر جو جلسہ ہوتا ہے، جہاں پر پہلی اینٹ رکھی گئی جلسے کی، تو اس مقام ببرکت مقام میں جانے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ سعادت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، وہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جس جگہ خلیفہ وقت کی موجودگی ہو، چونکہ وہ عالمگیر جماعت کا سربراہ ہے، امام ہے اور واجب الاطاعت امام ہے، اس لیے جہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح موجود ہوتے ہیں وہ جلسہ عملی طور پر ایک مرکزی جلسہ بن جاتا ہے۔ انگلستان کے جلسے کو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے 1984 سے لے کر اب تک یہ مرکزی جلسے کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے
कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला और हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ ने उन जलसों को रौनक बख्शी है। इस जलसे की भी गैर मामूली अहमियत है। मतलब स्वीडन के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, कनाडा के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, वो अपने अपने मुल्क के जलसों में शमूलियत के बाद अगर हो सके तो उस मरकज़ी जलसे में भी हाज़िर होने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उन्हें खलीफा वक्त को बराह रास्त देखने और उनके खिताबात सुनने का मौका मिलता है। मेरे सामने तो अक्सर वो नक्शा आता है कि यहाँ का जलसा मैंने अल्लाह ताला के फल से हर साल देखा है, हज़ारों का इज्तिमा है, इतना बड़ा इज्तिमा होता है, बड़ी से बड़ी मार्की जो मिल सकती है वो लगाते हैं, उसमें बमुश्किल वो लोग पूरे आते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे मेहमान गैर मुस्लिम मेहमान आते हैं, उन्हें हम दावत देते हैं कि कुछ अपने तअस्सुरात का इज़हार करें, तो बाज़ उस इतने वसी मजमे को देख कर थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं कि इतने बड़े मजमे के सामने वो खुद इतराफ़ करते हैं कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, इस सौदे पे रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि मैं इतने बड़े इज्तिमा से मैंने अपनी ज़िंदगी भर कभी खिताब नहीं किया, और घबराते हुए, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा बयान करते हैं। एक तो ये ना तो जैसा कि देखना वहाँ पे फिज़िकली जो लोग जाके अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन ये तजुर्बा भी हुआ है कि जब आप नॉन अहमदी या गैर मुस्लिम मेहमान जब आते हैं तो उन्हें अगर आप तस्वीर भी दिखाएं जलसा सालाना की जो यहाँ बैतुल फतूह में भी लगी हुई हैं, नुमाइश में भी लगी हुई हैं, तो वो सिर्फ तस्वीर देख के ही वो ऐसे हैरत ज़दा होते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा मजमा, और कहते हैं कि ये यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और फिर एक और बड़ा, एक दोस्त का बड़ा दिलचस्प वाक़या उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा उन्हें वहाँ पे जलसा गाह में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो उन्हें रोड साइड असिस्टेंस वालों को कॉल करना पड़ा। तो उन्होंने पोस्ट कोड वगैरह बताया, कहते 15-20 मिनट में जो है वो उनका पेट्रोल वहाँ पे पहुँच गया। तो वहाँ उसने कहा कि मैं इस पोस्ट कोड पे तो आ गया, बट आई कांट सी यू एनीवेयर। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम दो बड़ी बड़ी मार्कीज़ को देखो तो मैं उनके बिल्कुल दरमियान में खड़ा हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर उसका फ़ोन आया कि मैं तो इधर उधर देख रहा हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम राइट इन द मिडल, मैं बिल्कुल दो बहुत बड़ी मार्कीज़ हैं, ह्यूज मार्कीज़, मैं उनके दरमियान में हूँ। फिर फ़ोन आ गया था, अच्छा तुम जहाँ हो रुको, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिर वो किसी के साथ कार में बैठ के देखने के लिए गए कि वो कहाँ पे रुके हुए हैं। तो देखा तो जाके दो हमारी जो ट्रांसलेशन की मार्कीज़ होती हैं उनके दरमियान में तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं है, और मैं तुम्हें लेके जाता हूँ जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। जब वो असल जलसा गाह की उन्होंने मार्की को देखा है जो रोड साइड असिस्टेंस वाला, तो कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी बड़ा मार्की और इतना बड़ा मजमा नहीं देखा जितना यहाँ पे है, तो इज़ एवरीथिंग ऑलराइट, क्या हो क्या रहा है। तो इस तरह से भी जो है वो लोगों के लिए, अपने क्या और गैर क्या, सब के लिए, मतलब हम अपने ख़ुद भी, अहमदी भी, हर साल बढ़ती हुई तादाद, बढ़ते हुए इंतज़ामात, जल्दी से तंग पड़ती हुई, छोटी पड़ती हुई अल्लाह के फजल से मुकामात। हाँ जी, मस्जिद फजल से निकले, बैतुल फतूह में आए, बैतुल फतूह से आउटग्रो कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। इस्लामाबाद में थे, वहाँ से हदीक़तुल महदी गए, हदीक़तुल महदी लगता था पता नहीं कितनी बड़ी जगह है। हाँ जी, लेकिन ये कि वहाँ पे भी कैसे अल्लाह के फजल से जो है वो इंतज़ामात ऐसे। तो ये जो तरक्की का मज़मून है, ये तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इब्तिदा से ही एक वादा दिया था, वस्से मकाना का, कि तुम मकान बनाओ और इनको फैलाते चले जाओ, क्योंकि जो मकान भी बनेगा वो थोड़ा हो जाएगा। तो ये इसमें तरक्की का मज़मून था, और वो हमें जलसा सालाना उसका एक आईनादार है, एक बड़ी मिसाल है। अगर तरक्की का इस जलसे की तरक्की को देखा जाए तो पता लगता है कि इस तरह कदम ब कदम, साल ब साल ये काफ़िला आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। और दरअसल ये अहमदियत की सदाकत का एक सबूत है जी। जलसे के इंतज़ामात का भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूँ कि जलसे को एक इस तरह नहीं समझना चाहिए कि गोया साल में एक जलसा होता है तो हफ्ता 10 दिन पहले उसकी तैयारी शुरू होगी और जलसा हुआ और बात ख़त्म हो गई, बल्कि जलसा सालाना एक ऐसा निज़ाम है जो सारा साल कायम रहता है। ये अक्सर दोस्तों के इल्म में नहीं होगा कि जलसा सालाना का इंतज़ाम सारा साल चलता है। कादियान में भी, रब्वा जो हमारा मरकज़ है वहाँ पर भी, और जहाँ पर हज़रत खलीफतुल मसीह की रहाइश है वो मरकज़ी मुकाम लंदन भी, वहाँ तीनों जगहों पर जलसे का इंतज़ाम सारा साल चलता है। और बाकी बड़े ममालिक में भी यही है कि सारा साल दफ्तर खुला है, काम जारी हैं, पहले अखराजात के बिल अदा हो रहे हैं, आइंदा की प्लानिंग हो रही है, ख़रीदारी हो रही है, तजावीज़ हो रही हैं, मंसूबे बन रहे हैं, तो ये इंतज़ाम सारा साल चलता है। और जब जलसा करीब आता है उन दिनों में तो 2-3 महीने तो ऐसे तेज़ी से गुजरते हैं कि मालूम भी नहीं होता, सुबह होने का नहीं पता लगता, शाम होने का नहीं पता लगता। और फिर जिस कसरत से लोग आते हैं, जिस अकीदत से आते हैं, जिस शौक़ से जलसे को सुनते हैं, मैं वो जिक्र करने लगा था कि जलसा सालाना में जिस वक्त आप बैठे हुए सामीन को देखें और उस नज़ारे का ज़रा तसव्वुर करें कि जब हज़रत खलीफतुल मसीह अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत से, जिनको अल्लाह ताला ने ख़ास आवाज़ अता की है, जब वो खलीफतुल मसीह अपने इन चाहने वालों से और अपने इन पैरोकारों से, नेक और मुत्तकी इंसानों से, अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले इंसानों से जब खिताब फरमाते हैं तो जो उनके चेहरों की कैफियत है वो देखने वाली होती है।
मैंने ख़ुद अपनी आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ देखी हैं, आंखों से बहती हुई। ये गैर मामूली तब्दीली उसी जलसा सालाना की बरकत है और उसी आवाज़ पर लब्बैक कहने का नतीजा है जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उठाई कि इस तरफ आओ और यहाँ आकर नूर हक तुम पाओगे। तो उस आवाज़ पर लब्बैक कहने के नतीजे में उनके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। कादियान की एक बात मुझे याद आई, बड़ी दिलचस्प है, वो मैं यहाँ सुना देता हूँ कि कादियान में जो बरकत का मैं जिक्र कर रहा था पहले कि गैर मामूली तौर पर वहाँ पर बरकत है। हमारे इंग्लिस्तान के एक मरहूम दोस्त नहायत मुखलिस दरवेश सिफ्त और बहुत ही मिसाली अहमदी मुहतरम मौलाना बशीर अहमद साहब आर्चर्ड का वाक़या है। ये अहमदी होने से पहले ईसाई थे, बड़े कट्टर ईसाई थे, फ़ौज में थे, बर्मा फ्रंट पे मुलाजिम थे। वहाँ पर एक अहमदी दोस्त से तारफ़ हुआ तो उसने उन्हें तहरीक की कि तुम कादियान जाओ। तो पहले तो वो तैयार ना हुए, बड़ी दूर सुना कि कितनी दूर है, वो कहते इतने तो कई वक्त लगेगा। तो जब उन्होंने उस अहमदी दोस्त के चेहरे पर मायूसी के आसार देखे और थोड़ा दुख का एहसास देखा तो कहने लगे नहीं ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर चला जाता हूँ। तो चले गए। खैर वो आए यहाँ पे, तो बड़ी लंबी तफसील है, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि कादियान के मुक़द्दस माहौल का उनकी तबीयत पे क्या असर हुआ। उन्होंने ख़ुद वह वाक़या बयान किया कि वो मुसलमान होने से पहले, जैसे आम तरीक़ है, वो शराब भी पीते थे। वो शराब की एक बोतल अपने बैग में लेकर कादियान गए और नीयत यही होगी, इरादा यही होगा कि जिस तरह मैं रोज़ पीता हूँ वहाँ भी पीता रहूँगा। लेकिन बाद में उन्होंने बयान किया कि जब मैं कादियान गया तो वहाँ की फ़िज़ा में एक ऐसी बरकत, एक ऐसी रूहानियत, एक ऐसी नूरानियत थी कि मैं इस बात की हिम्मत न कर सका कि अपनी बोतल को वहाँ पे खोलूँ। चुनाचे वो बोतल उसी की तरह बंद की बंद रही और वो कादियान से उनका वापसी का सफ़र हुआ। और बाद में कहने लगे कि जब मैंने गौर किया कि अगर मैं 3-4 दिन रहा हूँ और शराब के बगैर मेरा गुजारा हो गया है तो क्या मुस्तकिल तौर पे गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने शराब की बोतल उठाई और कहते हैं बाहर फेंक दी। और कहते हैं वो दिन और आज का दिन जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, कहते उसके बाद मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। तो ये इनकलाबात हैं, ये पाकीज़ा तब्दीलियाँ हैं जो अल्लाह ताला इन नौ अहमदियों के दिलों में पैदा करता है। उसमें अहमदियत की बरकत शामिल होती है, कादियान की भी बरकत। वो कहते हैं कादियान के माहौल का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं अपनी शराब की बोतल को खोलने की हिम्मत न कर सका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं मुबारक साहब। जी मुबारक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मुबारक अहमद साहब पाकिस्तान से, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पाकिस्तान राजाजंग कसूर से मैं बात कर रहा हूँ जनाब। मेरा सवाल है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जलसे हुआ करते थे और कोई ऐसी हदीस है जिससे ये पता चले कि हज़रत मसीह मौद के दौर में या बाद में इस तरह के जलसे हुआ करेंगे, किसी हदीस से कुछ साबित? अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमीद कौसर साहब के पास चलते हैं। जी हमीद कौसर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमीद कौसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमीद कौसर साहब, अच्छा जी हमीद कौसर साहब, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप टेलीफोन लाइन पर हैं, हम मुबारक साहब के सवाल का जवाब आपसे लेना चाह रहे हैं। हमीद कौसर साहब चलें जी, हम हमीद कौसर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तालुम जी साहब, हमारे मुबारक साहब एक दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन करके सवाल आपने सुन ही लिया। जी जी, बात यह है कि बात ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका एहतमाम वक्त के और हालात के लिहाज से भी होता है। ये बात कहना है कि इतने वसी पैमाने पर जलसे होते थे या नहीं होते थे, ये देखना चाहिए कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका व मौला, उनकी ज़िंदगी का आगाज़ उस दौर से हुआ जब आप बिल्कुल अकेले थे। फिर आपके साथ चंद लोग साथी शामिल हुए, फिर कुछ लोग मज़ीद शामिल हुए, फिर ये काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। तो उनकी ज़िंदगी में ये वक्त भी आया कि जब बड़े बड़े ये इज्तिमात भी हुए। उसको जलसे का नाम अगरचे इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन इज्तिमा की सूरत तो नज़र आती है। देखिए मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा का हाज़िर होना, आपकी मजलिस से फ़ायदा उठाना, क्या वो इज्तिमा और जलसा नहीं था? वो जलसे भी होते थे। फिर आप जब गज़वात पर तशरीफ़ ले जाते, गज़वात के बारे में नसाई देते, हिदायत देते, गज़वात के दौरान उनसे मुखातब होते, वो भी है। फिर हज्जतुल विदा के मौके पर देखें तो उसमें साबित है कि अरफात के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने एक अलविदाई खुतबा इरशाद फरमाया। तो वो देखें दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है, सबसे बड़ा इज्तिमा और सबसे बड़ा जलसा। तो हमें सबसे बड़े नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आता है। आपने अरफात के मैदान में खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, तकरीर, जलसा और सब कुछ है।
नारों का जिक्र आ जाए तो नारे हमें मैदान उहद में सुनाई देते हैं, जिस वक़्त गैर मुस्लिमों ने पलट कर हमला किया और मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ, तो उस मौके पर ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। सहाबा आपको लेकर एक तरफ चले गए और उस वक्त दुश्मन ने थोड़े से वक्त के लिए ये समझा कि शायद उनका पलड़ा भारी हो गया है और वो कामयाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर उमर मौजूद हैं? हज़रत ने फरमाया जवाब ना दो। तुम्हारे अंदर अबू बकर मौजूद हैं? उन्होंने कहा जवाब ना दो, खामोश रहो ताकि उन्हें पता न लगे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि क्या वो मौजूद हैं? फिर हज़रत ने फरमाया कि जवाब ना दो, साहबा खामोश थे। फिर उसके बाद जिस वक़्त कुफ़ार ने यह नारा लगाया कि ओलो हुबल, कि हमारे बुत हुबल की जय हो, कि गोया हम जीत गए हैं, उस वक्त हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहबा तुम जवाब क्यों नहीं देते, तुम क्यों नहीं नारा लगाते? तो साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम क्या नारा लगाएं? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये नारा लगाओ अल्लाह आला व अजल, कि ये बुत नहीं बल्कि अल्लाह आला व आला जो है वो सबसे अफसल है। तो अल्लाह आला व अजल का नारा इस शौकत के साथ उहद की वादी में लगाया गया कि रवायात में आता है कि सारी वादी इस नारों से गूंज गई। तो नारे भी लगते थे, इज्तिमात भी होते थे, तकारीर भी होती थी, वक्त के लिहाज से सारी बातें होती थी। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ये वादा दिया कि अल्लाह ताला ने ऐसी कौमें तैयार की हैं जो इसमें दाखिल होंगी, तो कौमों का आना इज्तिमात के साथ ही होता है, इज्तिमात की सूरत में उसका ज़हूर होता है। और अब तो इतने बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं कि बसा औक़ात ऐसी हद नज़र तक इंसान ही इंसान नज़र आते हैं। चंद साल पहले की बात है जब हुज़ूर यदाउल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ जलसा सालाना पर वहाँ पे खाना तशरीफ़ ले गए, तो लोग सफ़ेद कपड़ों में बैठे हुए थे, बड़े वक़ार के साथ, बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ, एक तरफ मर्द थे, दूसरी तरफ ख़वातीन अलग बैठी थीं। तो खुले मैदान में उनका जलसा था। तो टेलीविज़न पर उसका नज़ारा इस तरह नज़र आता था कि जैसा हद नज़र तक आपको इंसान ही इंसान नज़र आते हैं। इतना बड़ा इज्तिमा था। तो गैर मामूली इज्तिमात भी है। तो इनके वादे अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को दिए हैं। और वसे मकाना का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें भी तरक्की का वादा था। तो ये वादे वहाँ पे ज़िक्र हैं, पेशगोइयाँ मौजूद हैं कि बल्कि इस हद तक भी ज़िक्र है कि बादशाह तेरे कपड़ों, अल्लाह ताला तुझे बरकत पर बरकत देगा, यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। तो जब बादशाह आएंगे तो बादशाहों की कौमें भी उनके साथ आएंगी। अब भी देखें अल्लाह ताला ने इस गुज़श्ता चंद सालों के अरसे में हमें ये निशान बार बार पूरा होता अपनी आँखों से देखना नसीब किया है कि बादशाह भी जमात में दाखिल होते हैं। तो तरक्यात के वादे हैं, तरक्यात के साथ जलसे और मीटिंगें और उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना, ये तो एक लाज़मी अमर होता है। और फिर ये कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तलकीन फरमाई कि जब इमाम महदी मसीह मौद का ज़हूर हो तो जाना, उसकी बैत करना, उसकी जमात में शामिल होना, तो उसकी जो जमात है, उस जमात की जो जमयत है वो तो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा निशान बन जाती है लोगों के लिए, तबलीग के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी पिछले जलसा सालाना पे भी एक अंग्रेज़ दोस्त ने, वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ़ वैसे इस इरादे से आया था कि मैं देखूं कि क्या है, मज़ीद मालूमात हासिल करूं, लेकिन जलसे पे उन्हीं 3 दिनों में उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला किया कि मैंने बैत करके जाना है। और वो फिर आलमी बैत में शामिल हुए और फिर अल्लाह के फज़ल से उन्हें तौफ़ीक मिली। तो ये तो एक मिसाल है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें ऐसा इशारा मिलता है कि इमाम महदी मसीह मौद की अपनी जमात होगी। जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? या मैं ये जिक्र करना था, आपने ज़िमनन बड़ी अच्छी बात का जिक्र कर दिया, आलमगीर बैत का आपने जिक्र कर दिया है। ये भी शायद हमारे बाज़ नाज़रीन के लिए कोई नई बात हो कि ये आलमगीर बैत क्या है। एक तो ये है कि जमात अहमदिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा की तामील के तौर पर निज़ाम बैत जारी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा से जब वो दाखिल होते थे इस्लाम में तो बैत लिया करते थे। और इसी तरह ख़ास तौर पर बैत रिज़वान का वाक़या तारीख़ में मुदव्वन है, ये मौजूद है। तो बैत का जो निज़ाम, जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, वही सुन्नत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसका एहया किया। और 23 मार्च 1889 को 1889 को आपने पहली बैत उसी के ततब्बुं में ली और अल्लाह ताला की इज़्ज़त से ली। फिर उसके बाद हमेशा से ये बैत का सिलसिला है। और जो भी खलीफा वक्त होता है, जो भी इमाम जमात होता है, वो नए मुबायिन से जब कभी मौका हो इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर बैत लेता है। वो अपने हाथ आगे पेश करते हैं, खलीफा वक्त के हाथ के नीचे, जैसे एक सवाली किसी देने वाले के हाथ के नीचे हाथ रख कर कोई बरकत हासिल करता है, इसी तरह वो बैत करने वाले हाथ अपना नीचे रखते हैं, खलीफा वक्त का हाथ ऊपर होता है। फिर वो बैत के अल्फाज दोहराते हैं जो मुकर्रर हैं। तो ये बैत का निज़ाम जगह जगह आपको नज़र आएगा। इसमें अल्लाह ताला के फल से
1993 में ये गैर मामूली सूरत पैदा हुई हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला के ज़माने में कि आपने ये ऐलान फरमाया कि आइंदा से जलसा सालाना के मौके पर एक आलमगीर बैत की सूरत की जाएगी, जिससे मुराद ये है कि सारी दुनिया से जो नए अहमदी होने वाले हैं उनके नुमाइंदगान मरकज़ी जलसे में तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर हों, और यहाँ पर मुकामी अफराद भी उसमें शामिल होंगे, मुकामी हाज़रीन भी शामिल होंगे, लेकिन ख़ास तौर पर नए बैत करने वाले जो एक साल में जमात में शामिल हुए हैं उनके चंद नुमाइंदे बतौर नुमाइंदगी के यहाँ पर आकर खलीफा वक्त के हाथ पर बैत करेंगे। लेकिन इसमें ख़ास बात ये पैदा की गई, और ये बाज़ पेशगोइयों के ज़हूर से ताल्लुक़ रखती है कि जिस वक्त बैत ली जाती है तो उसके अल्फाज उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो, जिस ज़ुबान में भी दोहराए जाते हैं, आमतौर पर अंग्रेज़ी में दोहराए जाते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमान मुकर्रर हैं जो उन अल्फाज का अपनी अपनी ज़ुबान में बैक वक्त तर्जमा करते हैं और बैक वक्त उनको अदा करते हैं। ये एक ऐसी अजीब कैफियत तारी होती है कि बज़ाहिर लोग उस आवाज़ को समझ नहीं रही होते, लेकिन जिनकी वो ज़ुबान है वो उसको समझते हैं। और फिर ये एक नज़ारा है जो पेशगोई के मुताबिक पूरा होता है कि लोग अपनी अपनी ज़ुबान में अपने अपने ईमानों का, अपने अपने अकायद का इज़हार करेंगे। तो इस तरह वो सारे उसी बैत के अल्फाज को अपनी अपनी ज़ुबान में बैक वक्त दोहरा कर एक गैर मामूली समा है जो पैदा हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद फ़ज़ल ये किया, जब 1994 में MTA का निज़ाम जारी हो गया तो फिर उसके बाद ये आलमगीर बैत MTA पर लाइव नशर होनी शुरू हो गई। और अब ये सूरत है कि जब हदीक़तुल महदी में जो जमात अहमदिया का यहाँ पे मरकज़ है इंग्लिस्तान में, वहाँ पर जब जलसा सालाना होता है और हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ के दस्ते मुबारक पर नुमाइंदगान, नौमुबैयीन के, फिर गैर मुल्की नुमाइंदगान, फिर बाकी जमात के मेंबरान और दीगर अफराद सारे एक दूसरे की कमर के ऊपर हाथ रख कर एक इंसानी लिंक बना लेते हैं, एक इंसानी रब्ता हो जाता है खलीफा वक्त के साथ, और सामने बैठे हुए लोग अपने हाथ खलीफा वक्त के हाथ के नीचे रख कर उससे ज़ाती ताल्लुक़ पैदा करते हैं। इसके बाद जब तकरीब होती है तो उसकी सारी कार्रवाई MTA पर लाइव नशर की जाती है। ये एक ऐसा नज़ारा है कि सारी दुनिया में फैले हुए वो नए अहमदी जो यहाँ आकर बैत में शामिल नहीं हो सके वो भी शामिल हो जाते हैं, जो पहले अहमदी हैं वो तजदीद बैत करके अपने ईमानों को ताज़ा करते हैं। बल्कि ये जब खिलाफत खामसा का इंतखाब हुआ, सैयदना हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ को अल्लाह ताला ने खिलाफत के मनसब पर मुतमक्कन फरमाया है, तो वो भी इस लिहाज से जो बैत के जो, क्योंकि उस वक्त एक और इम्पोर्टेंस जो ऐड हुई उसके अंदर वो ये थी कि एक तो ये कि तारीख़ इस्लाम में पहली दफ़ा 5वीं खिलाफत की बैत होने जा रही थी। दूसरा फिर ये कि लोग ख़ास तौर पे गैर उसमें जो है वो ये देखने के लिए मुंतज़िर थे कि क्या होता है। हाँ जी, पहली दफ़ा था कि मतलब रिवायती जिस तरह मतलब कादियान में इंतखाब हुआ, फिर रब्वा में होते रहे, तो लंदन में पहली दफ़ा मतलब हो रहा था, तो उस पर देखना तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा नज़ारा दिखाया जो ना सिर्फ गैर अहमदियों के लिए बल्कि गैर जमात लोगों के लिए भी, और हजूर ने अपने खुतबे में बयान फरमाया ना कि वो नज़ारा देख के गैर जमात दोस्त ने ये कहा कि सच्चे झूठे का तो पता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की फ़ेली शहादत तुम लोगों के साथ है। तो ये बड़ा एक जी बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। ये इस तरह हुआ कि जब हुजूर ने बैत, पहले जो नुमाइंदगान मजलिस इंतखाब थे उनसे जब बैत ले ली, फिर उसके बाद सब दोस्तों को आने की इजाज़त दी तो लोग अंदर आए, तो फिर उनसे खिताब के बाद हुजूर ने बैत लेनी थी। तो जिस वक्त लोग अंदर आए तो इतने दोस्त कसरत से खड़े हो गए कि पिछले लोगों को कुछ नज़र नहीं आता था, देखा नहीं जा सकता था। तो हुजूर ने उस वक्त जो अपना पहला इब्तदाई फरमान कह लें, इरशाद कह लें, 2 लफ्ज़ों में ये फरमाया कि बैठ जाएँ। अब हुजूर की आवाज़ में कुछ लोगों ने सुन लिया जो अंदर थे, बाकियों के लिए जब यही बात ऐलान पे कही गई कि हुजूर ने फरमाया कि बैठ जाएँ, तो दुनिया ने एक अजीब नज़ारा देखा कि सारे उस इलाके में मस्जिद फ़ज़ल के अहाते में दाएं बाएं, मस्जिद के अंदर बाहर, और सड़क ग्रेसन हॉल रोड पर, मेलरोज़ रोड पर, जहाँ जहाँ तक भी लोग पहुँचे हुए थे, जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही थी, क्योंकि आधी रात तकरीबन समा था। तो उस मौके पर ये पहला फरमान सुनकर ये एक अजीब नज़ारा दुनिया ने देखा कि हर शख्स जहाँ था वहीं बैठ गया। अगर खाली जगह नहीं मिली तो किसी और शख्स के कंधे पे बैठ गया, उसके हाथ पे बैठ गया, जहाँ पे बैठने की जगह मिली वो बैठ गया। और अजीब एक नज़ारा है जो उस वक्त कैमरे की आंख ने भी रिकॉर्ड किया, दुनिया ने देखा। और मैं तो हमेशा ही मिसाल देता हूँ कि जैसे एक फसल लगी हो और तेज़ हवा आती है तो फसल सारी की सारी बिछती चली जाती है। तो इंसानों की फसल उस नए मुंतखब खलीफा के एक फरमान पर इस तरह बिछ गई कि गोया अल्लाह ताला ने दुनिया को ये नज़ारा दिखा दिया कि तुम तवक्को कर रहे हो या सोच रहे हो कि जमात के अंदर इफ्तराक पैदा होगा,
कोई डिसेंशन पैदा होगी या कुछ होगा, ये नज़ारा देखो कि उसके पहले फरमान पर सारे आशिकों की जमात किस तरह उसके इशारे पर कुर्बान। दूसरी तरफ ये देखें कि सन 2008 में जो खिलाफत जुबली का जो जलसा मुनक़िद हुआ है, उस पर हुजूर ने जब अहद लिया है, हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदुल्लाह तआला नस्ल अज़ीज़ ने, तो हुजूर ने फरमाया कि आप खड़े हो जाएं। उस पर भी लोग ये कहते हैं कि हम घरों में बैठे हुए, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, कहते हैं हम सब उठ के खड़े, बूढ़े बीमार लड़खड़ाते हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब, जैसे ही हमारे कान में आवाज़ पड़ी हम सब उठ के खड़े हो गए। तो ये इस ज़िमन में हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जलसा सालाना कादियान का मौजू जब चलता है तो उसमें जो जमात अहमदिया की जमीयत है, जमात अहमदिया का एक हाथ पे मुत्तहिद होना है, ये अलहदा मौजू नहीं है, ये एक ही मौजू है। इसी मकसद के लिए इस जलसे का आगाज़ किया गया था और आज हम तहदीस नेमत के तौर पे जो ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के फजल से MTA इंटरनेशनल के ज़रिए से ये जलसा घर घर में जाता है। और वो एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा जब MTA इंटरनेशनल का आगाज़ हुआ था कि हवा के दोष पे लाखों घरों में दर आया, जो शख्स छोड़ के निकला था घर खुदा के लिए। तो आप कहाँ कहाँ से रोकेंगे, कहाँ कहाँ से आप इसे मुनक़ते करने की कोशिश करेंगे? वो जो है ना कि रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और तो ये तो जहाँ बंदेंगे तो अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह की जमात है। इसने जिस तरह से, हम तो अपने नाज़रीन को, गैर जमात नाज़रीन को कहेंगे कि जमात की तारीख़ उठा के देख लें, सच्चे झूठे का फ़ैसला वहीं पे हो जाएगा। अभी इस वक्त हम चलते हैं, आसिफ़ साहब हमारे साथ दुबई से टेलीफोन लाइन पे हैं। जी आसिफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है। जी जनाब। और मैं नॉन अहमदी हूँ। जी। तो मेरा आपसे सवाल ये है सर कि आपने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को जी अल्लाह ताला इल्हाम किया करता था। तो मेरा सवाल है कि इल्हाम तो अंबिया इकराम को हुआ करता है जी, तो थोड़ी सी प्लीज इसमें वजाहत कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत ज़रूर करते हैं जी। हमीद कौसर साहब के पास चलते हैं, हमीद कौसर साहब से पूछते हैं। जी हमीद कौसर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हमीद कौसर साहब, लाइन कट गई। जी बिल्कुल कोई बात नहीं। एक मैं अर्ज करता चलूं कि ये जो पहला जो सवाल हुआ है, हाँ जी, इस ज़माने में अर्ज ये है कि अहादीस की किताब में एक हदीस आती है और बाकायदा एक बाब बांधा है, बाब फज़्ल मजालिस ज़िक्र, के ज़िक्र की मजालिस की फजीलत। तो उसमें हदीस में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बाज़ फरिश्ते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, और जहां अल्लाह ताला की मजालिस लगी हुई होती हैं, अल्लाह ताला के नाम पर मजालिस लगी हुई होती हैं, वो फरिश्ते जाके उनके साथ बैठ जाते हैं और बैठ के उसके बाद वो अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला को सब कुछ पता होता है कि उस मजलिस में क्या हो रहा है, फिर भी वो पूछता है अल्लाह ताला वो क्या कर रहे थे, तो वो कहते हैं युसब्बिहूना का व युकब्बिरूना का व युहल्लिलूना का व युहम्मिदूना का, कि वो तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे, तेरी तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, तहमीद बयान कर रहे थे और तेरे से तेरी जन्नत मांग रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैं उन सबको बख्शता हूँ। तो ये फरिश्ते कहेंगे कि या अल्लाह, उसमें तो एक ऐसा शख्स था फलानुन अब्दुन खताउन, के फलां ऐसा शख्स है जो कि खताकार है, उसको भी बख्श दिया आपने। तो अल्लाह ताला फरमाएगा लहू गफरतो हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसहुम, कि वो एक ऐसी कौम है जिनका कोई भी उनके साथ हम नशीन बैठने वाला वो बदबख्त नहीं होता। इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी मजलिसें होंगी जहाँ तस्बीह व तहमीद होगी, जहाँ तकबीर होगी, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगेंगे, अल्लाह ताला की तहमीद बयान होगी, तमजीद बयान होगी, और वही जलसा सालाना में होती है। जी बिल्कुल ठीक। अभी आप साहबान बात कर रहे थे, देखें ये वाहिद जलसा सालाना है जिसमें दो तरफा नारे लगते हैं। अल्लाह नाराए तकबीर अल्लाह अकबर हम यहाँ से भी कहते हैं और लंदन से भी वो आवाज आ रही होती है, और सारी फिजा ही युहल्लिलूना का मंजर देख रही होती है, युकब्बिरूना का मंजर देख रही होती है, युसब्बिहूना का मंजर देख रही होती है। इससे ज्यादा सदाकत हज़रत इंसान की और क्या हो। बिल्कुल 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 बजा फरमा रहे हैं मौलाना हमीद कौसर साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस इजाफे का। और हमें अब ये भी बताते चलें, हमारे एक नॉन अहमदी भाई आसिफ साहब ने दुबई से फ़ोन करके ये जानना चाहा है कि अभी गुफ्तगू में उन्होंने सुना है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्हाम का जिक्र हुआ,
आसिफ साहब ये जानना चाह रहे हैं कि इल्हाम तो अंबिया को हुआ करते हैं, तो मिर्ज़ा साहब को इल्हाम किस तरह हुआ? हमीद कौसर साहब। ये कहना कि इल्हाम सिर्फ अंबिया को होते हैं, ये कुरान मजीद की रोशनी में ये दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वा औहयना इला नहल, कि हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वा इज़हातो इलल हवारियीन, कि हमने हवारियों की तरफ जो है वो वही की। या अल्लाह ताला ये फरमाता है कि उम्मे मूसा की तरफ वही की। अब ये कहना कि ये सारे अंबिया थे, ये बात दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, वो इल्हाम जो कि शरई इल्हाम है, जो अल्लाह ताला की शरीयत लेके आता है, वो सबसे बढ़कर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और वो कुरानी वही है जो अब मुनक़ते हो चुकी है। कुरान मजीद में अब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक लफ्ज़ भी ज़ायद नहीं हो सकता, ना उसमें से कोई लफ्ज़ कम हो सकता है, और ऐसी कुरानी वही बिल्कुल मुनक़ते हो चुकी है जो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होती थी। लेकिन वो वही जो कि आपकी इत्तिबा में है, उस वही का दरवाज़ा खुला हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी आपको ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नु, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनको वो बशारत देते हैं। जब वो फरिश्ते बशारत देंगे तो लाजमी बात है वो इल्हाम के ज़रिए ही से देंगे और किसी दूसरे तरीके से नहीं देंगे। तो बिल्कुल वाज़े तौर पर हम ये अर्ज़ करते हैं अपने इस भाई से कि जो तशरीह वही है वो बिल्कुल मुनक़ते हो चुकी हुई है। हाँ, वो वही जो कि गैर तशरीही है, जो इल्हाम है, वो होते हैं और उसका दरवाज़ा कुरान मजीद ने खुला रखा हुआ है। जी जी, ठीक है हमीद कौसर, लेकिन उसमें जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब जवाब दे दिया गया है। आसिफ साहब पूछना ये चाहते थे कि चूँकि आप कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब पर जी वही नाजिल होती है, तो वो इल्हाम होता है, तो ये तो नबियों पर होता है। उसका जवाब आ गया है कि गैर नबी को भी हो सकती है। जैसे शहद की मक्खी की मिसाल है, अल्लाह ताला ने फरमाया वौहा रब्बुका इला नहल, वाज़े तौर पर जिक्र है कि उसको वही हुई। बिल्कुल। इसके अलावा एक और पहलू भी है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का अपना दावा भी तो ये है कि आप उम्मती नबी हैं। तो ये कहना कि आप गैर नबी हैं वो भी नहीं होता। बिल्कुल। और ये दावा भी बिल्कुल हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक और फिर कुरान मजीद की आयत करीमा के मुताबिक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वालों को अल्लाह ताला उम्मती नबूवत का इनाम देगा जी, क्योंकि जब उम्मत में नबी होंगे तो वो उम्मती नबी होंगे जी। तो इसलिए उम्मती नबी जो होगा उसके साथ भी नबी का लफ्ज़ लगा हुआ है। तो उम्मती नबी पर अगर अल्लाह ताला का इल्हाम और वही नाजिल हो जिसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। अल्लाह ताला तो गैर अंबिया को भी इल्हाम करता है जी, तो जैसी उसकी मिसालें पेश की जा चुकी हैं आपको। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इस वक्त हमारे साथ एहसानुल हबीब साहब हैं बांग्लादेश से। जी एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले MTA की राह खुदा के जरिए से हज़रत अक़दस खलीफतुल मसीह खामिल सैयदुल तलब नस्ल को अस्सलाम वालेकुम को नजराना पेश करना चाहते हैं। इमाम साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप जब कादियान जलसे पे गए थे तो बांग्लादेश MTA के लिए मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। जी जी एहसान साहब, जी बिल्कुल ठीक है। एहसान से सवाल क्या है आपका? जी जी ये है कि तारीख़ अहमदियत के में से जलसे सालाना के हिसाब से दो ऐसा वाक़यात हमें सुनाए इमाम साहब कि जिससे हस्ती बारियत अल्लाह और इश्क मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिया से हमारे ईमान में इजाफा हो और हम ये जान सके कि जलसे सालाना हम हमारे लिए कितना। बिल्कुल ठीक है जी एहसान साहब, बहुत शुक्रिया। आज के वैसे प्रोग्राम में यही मौजूद चल रहा है, अभी तक भी यही चल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह ताला यही चलेगा। आप ज़रूर प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह ताला ऐसे वाक़यात का जिक्र रहेगा। अभी इस वक्त हमारे साथ जो है वो जावेद गिल हैं, या जावेद गुल साहब हैं पाकिस्तान से। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जावेद साहब। अहमद गिल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी गिल साहब जी, मैंने थोड़ा सा ये पता करना था कि क्योंकि गांव में हमारे साथ तो मसीह लोग काम करते हैं जी, तो वो हम अपनी ईदों पे हमें मुबारकबाद देते हैं जी, तो क्या हम उनको सुबह ईद मुबारक कह सकते हैं उनकी? अच्छा ठीक है जी। और दूसरा ये छोटा सा कि क्या उनको मसीह भाई भी कह सकते हैं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि प्रोग्राम जो है वो क्रिसमस ईव पे पेश किया जा रहा है, जिसको कहा जाता है इस्लाम में, यानी कि 24 दिसंबर आज है। कल हमारे जो मसीही भाई हैं
क्या कह सकते हैं ना उनसे, मसीही भाई उनको, कि नहीं कह सकते? हाँ जी, तो हमारे मसीही भाई कल क्रिसमस मना रहे हैं। तो अभी ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, इसकी तरफ हम ज़रूर आएंगे। अभी हम लेकिन पहले देख लेंगे कि कोई आज ज़्यादा मौजू से मुतालिक अगर कोई है तो उस सवाल को हम ले लेते हैं। लेकिन जावेद गिल साहब के सवाल का जवाब आज हम देंगे ज़रूर इंशाअल्लाह, मताल मुजीब साहब से दरख्वास्त करेंगे। अभी इनायतुल्लाह भट्टी साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। जी भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इनायतुल्लाह भट्टी साहब, अच्छा जी, इनायतुल्लाह साहब चले गए हैं। और इस वक्त मिर्ज़ा अनवर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मिर्ज़ा अनवर बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो जलसा की इस्लाम अहमदियों को मुबारक हो कादियान की। मैंने सवाल ये पूछना था कि इसमें क्या हिकमत है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 3 दिन मुकर्रर किए हैं जलसे के, और दिसंबर का महीना या दिसंबर के तारीखें जो हैं इनको मुकर्रर करने की क्या हिकमत है? अपने इल्म के लिए और दूसरों के लिए भी ये सवाल करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अतार मजीद से कुछ आप बताएं। मैं ये समझता हूँ कि 3 दिन की जहाँ तक बात है, ये तो इस लिहाज से भी हो सकती है कि पहला जलसा मसलन 1 दिन का हुआ था, क्योंकि छोटा प्रोग्राम था, इब्तदा थी, पहली बात थी, तो एक दफ़ा हुआ। फिर जहाँ तक इंसान सोच सकता है कि इस जलसे की इफादियत और इसके वसी तर बुलंद मकासद को मद्देनज़र रखते हुए 1 दिन का जलसा जिसमें एक आध तकरीर हो जाए, ये यकीनन ये नाकाफ़ी नज़र आता है। तो इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यकीनन अल्लाह ताला से रहनुमाई पाकर और मशवरे के नतीजे में गौर व फ़िक्र के बाद ये फ़ैसला फरमाया कि जब इतनी दूर से लोगों ने आना है और बड़ी बड़ी लंबी मुसाफ़त तय करके आते हैं, लंबा सफ़र तय करके आते हैं, सफ़र की तकालीफ़ हैं, माली कुर्बानी भी होती है, वक्त की कुर्बानी भी होती है, तो जब वो मरकज़ में जलसे के लिए आते हैं तो कम से कम 3 दिन तो ठहरें, ताकि सही तौर पर वो इकट्ठे नमाज़ें पढ़ सकें, कुरान मजीद के दर्स सुन सकें, अहादीस सुन सकें, अपने ईमानों को ताज़ा करें, इमाम वक्त और बाकी जो खिताबात वहाँ पर होते हैं उन सब से पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। तो 3 दिन का अरसा एक बहुत मुनासिब और माकूल अरसा नज़र आता है, जिसमें आने वाले अपने पहले सफ़र की थकान भी दूर करेंगे, ताज़ा दम होंगे, नया इल्म हासिल करेंगे, रूहानियत हासिल करेंगे, और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद अपनी झोलियाँ रहमतों और बरकतों से भरते हुए अपने घरों को वापस जाएंगे। तो ये एक मुनासिब दौरानिया नज़र आता है। वरना आप तसव्वुर करें कि एक जनूबी हिंदुस्तान से एक आदमी जो कादियान आता है, आजकल भी बताया जाता है कि उन्हें करीबन 3 दिन लग जाते हैं, तो उस ज़माने में तो पता नहीं हफ़्ता लग जाता होगा। तो हफ़्ता भर आने में, हफ़्ता भर जाने में, और सिर्फ 1 दिन का जलसा हो तो बेमानी सी बात लगती है। और मुकम्मल 1 दिन नहीं बनता है, जो दरमियान हाँ जी बिल्कुल देखा जाए, सुबह से लेकर शाम तक, फजर से लेकर एक पहला दिन तो होता है वो कुछ वक्त के लिए कुछ हिस्सा उसका जलसे में आता है, फिर दूसरा दिन 1 बनता है, फिर तीसरा बन जाता है। तो बार सूरत मुनासिब वक्त होना चाहिए ताकि जलसे के मकासद सही तौर पर मुकम्मल हो सके। इसलिए ये 3 दिन का मैं समझता हूँ, मेरे अपने ख्याल में इस वजह से मुकर्रर किया गया है। बाकी हस्बे हालात तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, वो तो खलीफा वक्त जैसे इरशाद फरमाए उसके मुताबिक होती है। बाकी दिसंबर के दिन और आखिरी दिनों का इंतखाब इसलिए है कि एक तो उन दिनों में, जैसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी तहरीर में एक जगह लिखा है, और कि क्यों ये दिनों का इंतखाब किया गया कि उन दिनों में आम तौर पर लोगों को छुट्टियाँ होती हैं, बड़े दिनों की छुट्टियाँ जैसे कहा जाता है क्रिसमस के हवाले से या वैसे भी। तो इन दिनों में चूँकि छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए इनमें जलसे का एहतमाम करना ज़्यादा बासहूलत है। फिर मौसम भी ऐसा है कि सर्दी में उसका बचाव करना और खाने की हिफाजत करना, खाने को महफूज रखना, ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ पर हो सकता है बनिस्बत गर्मी के। गर्मी में देखें सफ़र करना मुश्किल, बैठना, जलसा सुनना इस जगह एक जगह पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, खाना भी स्टोर नहीं किया जा सकता, ज़ाया हो जाता है। लेकिन ये हम हिंदुस्तान के मौसम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा सूटेबल हैं। जहाँ सर्दियाँ हैं वहाँ पे ये सहूलत है इन ममालिक में कि अगर सर्दियाँ भी रखी जाएँ तो उन दिनों में वहाँ पे इंतज़ाम तो यहाँ पे पहले से बेहतर हैं, हर लिहाज से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मसलन हम जुलाई में रखते हैं, वो शदीद गर्मी के दिन भी नहीं, ज़रा गर्मी ढल जाती है, सर्दी से भी पहले है। वो कंसिडरेशन ये होती है कि यहाँ चूँकि जलसा है तो यहाँ के स्कूल उन दिनों में बंद होते हैं, तो बच्चे आसानी से आ सकते हैं, वालिदैन भी बच्चों को अपने साथ ला सकते हैं, तो मौसम अच्छा होता है, न सर्दी न गर्मी। तो इस लिहाज से मौसम के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना बाहर सूरत एक लाजिम होता है। तो उस ज़माने में जब सिलसिले का आगाज़ हुआ तो दिसंबर में जब जलसे का, तो उस मौके पर सर्दी के मौसम की इफादियत को देख लें, उसमें जो बेहतर पहलू हैं, और दूसरे फिर लोगों के लिए सफ़र करना और आना और ठहरना, ये सारी बातें ज़्यादा बेहतर थीं
اس لیے اس جلسے کا وہ دن انتخاب دیے گئے. بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ. غیر معمولی حالات میں مختلف طور پر جلسے ہوتے رہے ہیں. قیام پاکستان کے بعد مثلاً اپریل میں جلسہ ہوا, یہاں لندن میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے کے بعد جو پہلا جلسہ اسلام آباد میں ہوا 1985 میں, یہ اپریل میں ہوا تھا. تو مطلب جو وقت کے حالات تقاضا کریں اس کے مطابق تاریخ بدلی جا سکتی ہے, لیکن بالعموم یہ تاریخ, اور یہی تاریخ قادیان کے جلسے کے لیے خاص طور پر, کیونکہ قادیان وہی جگہ ہے جہاں جلسے کا آغاز ہوا. تو جو کنڈیشنز آج ہیں وہی اس زمانے میں تھی, وہی جو حالات آج ہیں وہی پہلے تھے, اس لیے وہاں پر حت الوسع یہی 26, 27, 28 3 تاریخیں دسمبر کی رکھی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور فہیم صاحب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. جی فہیم احمد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, ایک تو میں حضور حضرت خلیفہ کو السلام کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی فہیم صاحب, جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں فہیم صاحب, کیا پوچھیں گے؟ حضور پر نور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے فہیم صاحب. جی, اور جلسہ سالانہ قادیان کی مبارکباد. میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود برین انبیاء 55 میں فرماتے ہیں کہ میں کبھی آدم, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں میری بے شمار. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے فہیم صاحب, آپ کی آواز سن رہے ہیں ہم, آپ کا سوال پہنچ گیا ہے, آدھا پہنچ گیا, باقی کا بھی پوچھ لیں. کیا پوچھیں گے آپ اس میں؟ تو اس میں یہ تھا کہ اس کی تشریح ہوئی اس میں. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. حمید کوثر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی حمید کوثر صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سوال سمجھ نہیں سکا. جی فہیم صاحب, جی میں دہرا دیتا ہوں. فہیم صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی آدم, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. تو اس سے حضور علیہ السلام کی کیا مراد ہے, اس کی تشریح جاننا چاہ رہے ہیں, اگر آپ اختصار سے کر سکیں. جی, بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ شعر فرمایا ہے, آپ جری اللہ فی حلل الانبیاء, آپ تمام انبیاء کے لبادے میں ہیں, یہ آپ کو بھی الہام ہوا. اور قرآن مجید میں یہ آیا تھا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ وہ تمام رسول جنہوں نے اپنے اپنے آنے کیا اور اپنے اپنے مسیل کے آنے کی پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں, وہ ایک وجود میں جمع ہو جائیں گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ان انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی بعض صفات تمثیلی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں. اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس شعر میں ذکر آیا ہے, اور خاص طور پہ آپ کی مہمان نوازی کا جو موضوع آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مہمانوں کی مہمان نوازی, ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اور اسی ابراہیم علیہ السلام کے مسیح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں, اور آپ نے بھی اپنے مہمانوں کی اس طرح سے مہمان نوازی کی. تو اس میں مجموعی طور پر, اختصار طور پر یہ ہے کہ جن جن انبیاء نے آنے کی بشارتیں دی ہوئی ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان تمام صفات کے مظہر ہیں, ان انبیاء کے مظہر ہیں جنہوں نے کہ آنے کی اپنی پیشگوئی کی تھی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وقت موعود اقوام عالم ہیں کہ جن انبیاء نے آنے کی پیشگوئی کی تھی وہ آپ کے آنے کے ذریعہ سے پوری ہوئی. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ حمید کوثر صاحب, جزاک اللہ. امید ہے کہ فہیم صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ندیم صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں. جی ندیم صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سوال, یہ تھوڑی دیر پہلے یہ تکبیر چینل ہے, جی تو وہاں وہ ایک پروگرام لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے باقاعدہ وہ دکھا رہے تھے کہ ان کی طریق پیدائش جو ہے اس میں اختلاف تھا. مختلف کتب, مثلا مفتی محمد صادق صاحب کے جو ذکر حبیب ہے اس میں بھی تھا. ایک جگہ پہ انہوں نے مثلا کہا ہے, ایک جگہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں رجسٹر نہیں ہوتے تھے, تو پھر مولوی صاحب اس کا جواب دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجسٹر تھے یا عیسیٰ کے زمانے میں تھے. تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ ایک جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثلا لکھا ہوا ہے پھاگن کا مہینہ اور جمعہ کا دن, رات کا پچھلا پہر, اور مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں تو ان کو پچھلے پہر کا بھی پتہ ہے, دوسری جگہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں. پھر ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا حوالہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تیری عمر 80 سال سے 2 سال کم یا 3 سال، تو کہہ رہے تھے کہ اگر 3 سال کم بنے تو 77 سال بنتی ہے، تو ویسے تو ان کی 73 تھی، تو یہ اس پہ میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو اس سے متعلق. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ندیم صاحب، جزاک اللہ. بطال مجیب صاحب آپ کچھ. یہ جو سوال ہے تاریخ پیدائش میں فرق کا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ کس زمانے کی اور کس ماحول کی بات ہو رہی ہے. آج کل کے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک برتھ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تقریباً سارے ہی ملکوں میں، اللہ ماشاء اللہ بعض جگہوں پہ نہیں بھی ہوگا. تو اس دور میں تو یہ معلوم کرنا کہ یہ بچہ کب پیدا ہوا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 1835 کے قریب، دیکھیں کہ قریباً 200 سال یا پونے 200 سال پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں وہ طریق نہیں تھا ریکارڈ رکھنے کا کہ ہر بچے کی تاریخ پیدائش باقاعدہ ریکارڈ رکھی جائے. اور پھر کوئی بھی بچہ دنیا میں اپنی تاریخ پیدائش خود نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے ذریعے اسے معلوم ہو. ورنہ جو تاریخ پیدائش والدین بتائیں، عزیز و اقارب بتائیں، رشتہ دار بتائیں، دوست بتائیں، وہی تاریخ سمجھی جاتی ہے اور بسا اوقات اس میں فرق ہو جاتا ہے. اور پرانے زمانوں میں تو تاریخ ابھی بھی پرانے بڑی عمر کے لوگ یہ بتائیں گے آپ کو کہ کسی سے پوچھیں کہ جی فلاں بچہ کب پیدا ہوا تھا، وہ کہتے تھے اس سال پیدا ہوا جب زلزلہ آیا تھا. ایسا ہی ہے. کوئی کہتے ہیں جی اس سال پیدا آیا جب وہ کوئی ڈینگی فیور ہوا تھا مثلا، یا وہ کہہ دیں گے جی سیلاب آیا تھا. تو اس قسم کے واقعات کے ساتھ منسلک کر کے بچوں کی تاریخیں پہلے زمانے میں بنائی جاتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ کوئی اپنی ذاتی معلومات کے نتیجے میں یا اپنے کسی الہام کے نتیجے میں تو یہ تاریخیں نہیں لکھی. یہ اسی طرح ہے کہ جو آپ کو بتایا گیا، جو آپ کے علم میں آیا، اور مختلف لوگوں کے اندازے ہیں. اگر وہ اندازہ غلط ہے اور مسیح موعود علیہ السلام نے وہی بیان کر دیا اس حوالے سے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ تاریخ ہے، تو پھر اندازہ بھی غلط ہوگا. تو اس وجہ سے یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی ایک سورس نہیں ہے، مختلف قرائن ہیں، مختلف حالات ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس بات پر پوری تحقیق کی، اور وہ پوری تفصیل آپ کی مرتب کردہ کتاب سیرت الماضی میں درج ہے، جس میں آپ نے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ فلاں جگہ پر یہ ذکر ہوا ہے، فلاں تاریخ کا ذکر ہوا ہے، فلاں واقعے کا ذکر ہوا ہے، اس کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے. ان ساری تاریخوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بالآخر آپ نے فرمایا کہ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش 1835 کی ہے. چنانچہ یہی سن جو ہے یہ جماعت احمدیہ میں رائج ہے. تو یہ ہے فرق کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو فرق کیوں کر دیا گیا، یا گویا نعوذ باللہ ایک جگہ آپ نے جان بوجھ کے یہ لکھا، دوسرے میں یہ لکھا، تیسرے میں یہ لکھا. ہرگز ایسے نہیں. یہ جس طرح آپ کے علم میں بات آئی آپ نے وہ بیان کی. چونکہ وہ زمانہ اتنی زیادہ تحریر کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے یادداشتوں میں آج بھی آپ 2 مہینے پہلے کی بات لوگوں سے پوچھیں تو فرق ہو جاتا ہے. تو پونے 200 سال پہلے کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو اس میں تو فرق یقیناً ہو جائے گا. تو یہ اس فرق کی وجہ ہے. باقی دیکھیں کئی باتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بالعموم سارے ہی ہم یقین رکھتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کی حیات مبارکہ 63 سال تھی. لیکن تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں اس میں 62 بھی درج ہے، اس سے کم بھی درج ہے، 62.5 بھی ہے، اور 63 سے زیادہ بھی ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ اس زمانے کی باتیں ہیں، پرانے وقت کی مختلف بیانات ہیں، مختلف روایات ہیں، مختلف تاریخی شواہد بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں فرق ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے فرق ہو جاتا ہے ایسی تاریخوں میں. اس کو کوئی زیادہ ایشو بنانے کی کوئی جواز نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ کسی بھی سال میں ایسے ہو سکتا ہے. باقی ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ آپ نے عمر اپنی ذکر کیا تھا کہ 80 سال ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ سمانین حولاً اور قریبا من ذالک، کہ تمہاری عمر 80 سال یا اس کے قریب ہوگی. اور پھر مسیح موعود علیہ السلام کو مزید جو تفہیمات ہوئیں اس کے نتیجے میں آپ نے لکھا کہ 4-5 سال کم یا زیادہ، 3-4 سال 5 چند سالوں کا فرق ہے کہ چند سال کم یا اس سے زیادہ ہوگی. تو اب اس حساب سے دیکھا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر بھی قریباً 75, 76, 77 سال کے درمیان بنتی ہے. وہی اندازے آپ رکھیں گے کیونکہ معین تو آپ کر نہیں سکتے. لیکن 1835 کے حساب سے جب 1908 میں آپ کی وفات ہوئی ہے تو یہ عمر بن جاتی ہے، اس حساب سے بنتی ہے. تو 80 کا جب قریب ہے تو آپ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے 80 سے مراد ہے کہ 75 سے زیادہ ہو جائے گی اور 85 سے کم ہوگی. تو اس کے درمیان میں کوئی عمر ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو عمر عطا فرمائے. تو آپ کی عمر جب 76-77 سال کے قریب ثابت ہوتی ہے تو یہ عمر ہے
اور اس طرح پر اس میں الہام کے صحیح اس میں جو مفہوم بیان کیا گیا تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی. اس پر بھی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ معین لفظ تو ہرگز آپ کو نہیں بتایا گیا کہ اتنے سال ہوگی یا کس حساب سے ہوگی. عیسوی سال شمار کریں یا قمری حساب، اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. ہر 70 سال کے بعد 2 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ فرق بھی ہے. دیکھیں ایک مخالف تھے مسیح موعود علیہ السلام کے، انہوں نے پہلے ایک پیش گوئی کی کہ جی آپ ایک معین تاریخ کو فوت ہو جائیں گے اس سے پہلے، پھر اس کے بعد کی پھر معین کر دی. اس وقت میرے پاس معین اس کا حوالہ نہیں ہے، لیکن اس نے ذکر کیا تو جب اس نے معین کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کو اس کے قریب جو آپ کی اجل مسمى مقرر تھی اس کے مطابق وفات دی. تو آپ کی عمر پر جو بھی اعتراض کیا جاتا ہے وہ واقعاتی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور عملی طور پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو پیغام آپ کو دیا گیا، جو بشارت آپ کو دی گئی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت پاکیزہ اور ببرکت زندگی عطا فرمائی. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور دوسرا اس میں یہ بھی دیکھیں، ہمارے ندیم صاحب آپ نے بھی فون کیا تھا کہ ان سے اگر آدمی پوچھے، ویسے تو کوئی فائدہ نہیں ان سے پوچھنے بات کرنے کا، قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ یا تو یہ ہو کہ باقی سارے معاملات طے ہو چکے ہوں، ایک یہ رہ گیا ہو کہ نہیں جی مرزا کی ہمیں ایگزیکٹ تاریخ پیدائش بتا دیں اور ایگزیکٹ تاریخ وفات بتا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، جب باقی ابھی باتیں پڑی ہوئی ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کسی احمدی کو کبھی کیوں یہ بات تنگ نہیں کرتی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اگر کہیں پہ ایک اور کہیں پہ دوسری لکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ عظیم الشان کارنامے ہوتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے سر انجام دیے ہیں. آپ علیہ السلام کے وہ عظیم الشان کام ہوتے ہیں، آپ کی تحریرات ہوتی ہیں، ان کو پڑھے آدمی تو یہ باتیں تو ویسے بڑی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. لیکن سٹل جس طرح اگر کوئی پھر بھی اس بات پہ مصر ہو کے اسے بتایا جائے تو ابھی جس طرح بتایا ہے طالب مجیب صاحب نے، اس کی روشنی میں ان سے بات کی جا سکتی ہے. جماعت احمدیہ نے وہ جو مرزا بشیر احمد صاحب کی تحقیق ہے، آفیشیلی ہمارا جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سن 1835 کی ہے. اور جی ذکر کیا تھا زبانی یادداشت سے کہ ایک مخالف نے پیش گوئی کی تھی، وہ اتفاق سے مجھے کاغذ مل گیا ہے. وہ ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد کی بات ہے. اس نے پہلے یہ پیش گوئی کی کہ آپ 4 اگست 1908 سے پہلے فوت ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس نے بعد میں اپنی پیش گوئی کو ریوائز کر دیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ بالآخر اس نے یہ اعلان کیا کہ آپ کی وفات 4 اگست 1908 کو ہوگی. جب اس نے کو کہہ دیا کہ ایک دن معین کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایسی تھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اسے جھوٹا کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات 26 مئی 1908 کو ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر تھی. بالکل، اور یہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے وہ الہامات شائع ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خبر مل رہی تھی. اس نے دراصل یہ خبریں شروع ہی اسی بات پہ کی، جب یہ پتہ لگا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے 1905 میں یہ الوصیت میں لکھا کہ اب میرے وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، تو پھر اندازے سے پہلے ایک پیش گوئی کی، پھر اس کو بدلا، پھر اس کو بدلا، پھر اس کو بدلا، اور پھر جب اس نے کو والی بات کی کہ 4 اگست کو وفات ہوگی تو مخالفین نے بھی بعد میں کہا کہ کاش اس نے اس اپنی پیش گوئی کو محدود نہ کیا ہوتا تو آج وہ سچا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کو جھوٹا کر کے ثابت کر دیا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ طالب مجید صاحب. رفت صاحبہ ہیں جی پورچوگل سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. جی رفت صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی رفت صاحبہ السلام علیکم. رمضان صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. جی رمضان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی رمضان صاحب السلام علیکم. اور یا پھر شاکر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. جی شاکر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی، مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیلی فون لائنز میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں؟ میں جی شاکر بات کر رہا ہوں لندن سے. جی شاکر صاحب، میں پہلے جلسہ سالانہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے لندن کے جلسہ سالانہ میں بھی 6-7 مرتبہ توفیق ملی ہے، اور ربوہ میں تو کئی مرتبہ شامل ہوا ہوں، اور 2 دفعہ قادیان میں شامل ہوا ہوں. جی شاکر صاحب ماشاءاللہ. تو جو قادیان کا جلسہ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. وہاں پہ تو بس دعا کرنے کا بہت موقع ملتا ہے، اور آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں ان گلیوں سے، ان بازاروں سے گزرتے ہوئے، ان مساجد میں جہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام نے نمازیں پڑھائیں. بالکل. تو وہ تو اس کا تو مقام ہی ایک بہت بڑا روحانی معاہدہ ہے جو وہاں سے ملتا ہے. بالکل.
تو میں یہ دو باتیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ شاکر صاحب جی، اگر کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو پوچھ لیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور وہ کرسمس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ لیں شاکر صاحب۔ ایک سوال یہ ہے جی کہ سوال سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ بعض کالر جو ہیں وہ یہ آتے ہیں اور آ کر کے بڑی لمبے چوڑے سوال کرتے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ ایک کالر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کالر حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرنے ٹھیک ہے شاکر صاحب دیکھیں، ایک میری آپ سے گزارش ہے پہلے، وہ یہ کہ دیکھیں کالر جو آتے ہیں، پچھلی دفعہ آپ کسی کالر کی بات کریں وہ ہمارے نان احمدی بھائی تھے، ٹھیک ہے جی، کالرز کا حق ہے، ظاہر ہے انہیں ایک مناسب وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن کالر سے جو درخواست کرنی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر لیں گے۔ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں شاکر صاحب تو پوچھ لیں پلیز۔ کہ مختلف چینل جو ہیں وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، RY وغیرہ وغیرہ، ان میں بڑی ہی گندی خبریں جو ہیں، جو برے کام کیے جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو وہ دکھائے جاتے ہیں۔ کیا قرآن مجید اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو برائیاں معاشرے میں ہوتی ہیں ان کی تشہیر کی جائے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے شاکر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس پہ مختصر بات کر کے آگے چلیں گے، اگر اس سے کوئی اصلاح مقصود ہو اسے اجاگر کریں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صرف اس سے سنسنی پھیلانا، اپنے چینل کو بیچنا مقصود ہو، معاشرے کی گندگی کو ایسے اجاگر کرنا کہ لوگ مزید اس گند میں الجھیں، تو وہ ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ عطا المجیب صاحب، آپ سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دوست نے جو فون کر کے پوچھا تھا کچھ دیر پہلے، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کرسمس چونکہ جب منائی جائے گی تو کیا ایسے میں کرسمس کی مبارکباد دینا مسیحی بھائیوں کو درست ہے کہ نہیں، لیکن ساتھ میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس موقع پہ تہوار تو دنیا میں بہت سے منائے جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے تہوار جس میں کوئی مذہبی ایلیمنٹ آ جائے، اگر کسی نبی کی شخصیت اور ذات اور کردار سے متعلق اس میں کوئی حقائق شامل ہوں تو میرا خیال ہے اس میں درستی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کرسمس کا تھوڑا سا آخری چند منٹ ہے، اس میں کچھ ہمیں بتا دیں بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیں مبارکباد دینا درست ہے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ جس زمانے میں، جس علاقے میں، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اور نیک جذبات کے ساتھ گزر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح اگر ان کے تہوار ہیں تو اس میں جہاں تک مذہبی حصے میں شمولیت کا تعلق ہے تو انسان شامل نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ہندوؤں کے عقائد اور ہوں گے، باقی مذاہب کے اور ہوں گے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، تو ان کی جو مذہبی عبادات کا حصہ ہے اس میں تو شامل نہیں ہوتے، لیکن ان کی اگر تقریب خوشی کی ہے، جیسے ہماری عید کی تقریب ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، یعنی آ کے نماز تو نہیں پڑھنی انہوں نے، نہ ہم توقع کرتے ہیں، لیکن کم از کم خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر ان کو اس موقع پر کہ آپ کی جو تقریب ہے اس کی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی میں مطلب آپ کے ساتھ اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلامتی کا پیغام سب کے لیے ہے۔ اسلام کا پیغام کہ اسلام کے بارے میں، سلام کہنے کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم علی من عرفت و من لم تعرف، کہ جو جاننے والوں کو بھی سلام کہو اور نہ جاننے والوں کو بھی سلام کہو۔ تو راہ چلتے کوئی بھی آدمی آ جائے تو اس کو بھی میسج آف پیس دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ اچھے خوشگوار تعلقات رکھنے کے لیے، بنانے کے لیے، اور ان کو اسلام کی اچھی تعلیم کے قریب لانے کی نیت سے ان کے ساتھ اگر میسج آف پیس دیا جائے تو اس میں کوئی نہیں، ان کو ان کے موقع پہ اس طرح شامل کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ عیسائی ہمارے جو بھائی ہیں، ہمیشہ ہر ایک کا عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ کرسمس ان کا ایک تہوار ہے جو عیسائیوں میں ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، خاص طور پر عیسائی ممالک میں بڑے زور شور سے منایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تہوار کس طرح شروع ہوا یا کس طرح بنا، اس کی لمبی تفصیل ہے، لیکن جو بات مختلف بکس آف ریفرنس میں یا ڈکشنریز میں بھی ذکر ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک پیگن فیسٹیول تھا جو 25 دسمبر کو تھا۔ تو ان لوگوں کو اس عیسائیت کے اندر داخل کرنے کے لیے، اس سے مانوس رکھنے کے لیے پیگنز کو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی وہ سب سے زیادہ اہمیت ان کو مذہب میں حاصل ہے، جن کو وہ خدائی کا درجہ دیتے ہیں یا خدا کے بیٹے کا درجہ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ بہرحال ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ 25 دسمبر، کیونکہ 25 دسمبر ہی اس پیگن فیسٹیول کا دن تھا، تو انہوں نے وہی دن اس رنگ میں اختیار کر لیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، ہم اس موقع پہ ایک کرسمس کی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ابتدا میں تھی، اور ابتدا میں اس کو ایک مذہبی تہوار کے طور پر ہی وہ منانا چاہتے تھے، لیکن ہوتے ہوتے اب ایسی صورت آ گئی ہے کہ یہ تو ایک بالکل
اور قسم کی تقریب بن گئی ہے جس میں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں. عبادت کا حصہ عملاً اس میں بہت ہی کمزور ہو گیا ہے سوائے اللہ ماشاء اللہ ہے. ہمارے نزدیک ایک بات یہ بڑی بنیادی ہے کہ یہ دیکھنے کی بات ہے، جیسا اشارتاً آپ نے ذکر کیا، کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے؟ اب جب اسلام کی طرف سے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، نہ بائبل کی روح سے نہ قرآن کی روح سے، تو اب انگریز جو اسکالرس ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے لگے ہیں اور یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ بات حتمی طور پہ ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. لیکن ایک اور انہوں نے طرز بیان اختیار کر لیا ہے کہ ہم اس تاریخ کو صرف ان کی آمد کا مناتے ہیں، ایڈونٹ آف جیسس، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے. لیکن جہاں تک اس کی تاریخ کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل کی شہادت اس کے رد میں ہے. 25 دسمبر جودیا کے علاقے میں جہاں پہ پیدائش ہوئی، سخت سردی کا موسم تھا، تو اس موقع میں ذکر ہے کہ جو تھے گلابان بھیڑوں کی رکھوالی کرنے والے، یہ کھلے عام بھیڑوں کو باہر رکھا کرتے تھے رات کو اور ان کی نگرانی کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ یہ چیز سردی کے موسم میں نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کی طرف جائیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے کہ درخت کے تنے کو ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. پکی ہوئی کھجوریں اگست یا ستمبر میں وہاں پر ہوتی ہیں اور دسمبر میں نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا خوبصورت کرینہ ہے، بات بھی بیان کر دی اور تاریخ کی تصحیح بھی ہوگی. اسی طرح یہ فرمایا کہ تیرے نیچے ایک پانی کا چشمہ رواں ہے، اس سے تم فائدہ اٹھائے. پینے کے لیے بھی پانی استعمال ہو سکتا ہے، اپنے جسم کو بھی صاف کرنے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ سخت سردی میں جب کہ برف بھی پڑتی ہے، ایسے ٹھنڈے پانی کا استعمال ناممکن ہے اگر یہ سردی کی بات ہو. تو ظاہر بات ہے کہ یہ گرمیوں کی بات ہے. تو قرآن مجید کے یہ دونوں کرینے اور بائبل کا حوالہ بڑی وضاحت سے ثابت کرتے ہیں کہ 25 دسمبر کے بارے میں یہ تسلیم کرنا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، یہ درست نہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ تعلم صاحب، جزاک اللہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم آپ سے جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جلسہ سالانہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پرسوں انشاءاللہ تعالی جلسہ سالانہ قادیان کا آغاز ہوگا اور بدھ کے روز یعنی 28 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی GMT وقت کے مطابق 10 بجے کے قریب انشاءاللہ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالی بنصرہ العزیز یہاں لنڈن سے لائیو خطاب فرمائیں گے، جو کہ جلسہ سالانہ قادیان کا اختتامی خطاب ہوگا. ہم اپنے غیر جماعت ناظرین سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ ضرور حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے اس خطاب کو سنیں. اس سے انہیں جلسہ سالانہ کے بارے میں بھی مزید معلومات بھی اور ایک ٹیسٹ آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ what it is all about ہے کیا جلسہ سالانہ. تو ناظرین، ہمیں اگلے ہفتے کے روز تک کے لیے یعنی 30 دسمبر تک کے لیے اجازت دیجیے. 31 دسمبر تک کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں تو تسلی